Andarki Namaskaram. This evening, Foundation for Democratic Reforms, FDR, proudly welcomes you all to the 6th edition of the Town Hall discussion. And today's theme would be women in public life. So, ee amshampai charcha jarupukodaniki we invite our host, Nirupama Garu from Policy Thoughts onto the dais. Welcome. Please give us a huge round of applause for her. Without further ado, I now take pleasure in inviting our esteemed guest for the day, Mullapudi Renuka Garu. Ma'am, gatamlo tanaku municipality chairperson ga బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఎంతో మార్పు కోసం పనిచేసి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించారు. We welcome you, ma'am. Thank you, ma'am. I now proudly invite Dr. Jayaprakash Narayan Garu, founder of FDR and Lok Satta movement. Welcome, sir. Our third speaker for the day, Nerala Sharda Garu, will be joining us shortly. So once again, FDR welcomes you all to the 6th Town Hall discussion. And Nirupama, the stage is yours. Good afternoon, JP sir. Good afternoon, Renuka Garu. So I am Nirupama, as she introduced very nicely. I'm representing our policy think tank, Policies of Thought. So before starting today's session, I would like to thank the FDR team for giving me this opportunity to host this Town Hall meeting. So today's session is we're celebrating, Women's Day, and the topic of discussion is women in public life. So also happy Women's Day to everybody. So before starting the session, I would like to share something really quick. In backstage low, I was just discussing with my team. My team is sitting right here. So Policies of Thought is on, representing us. In 9th class, I think I was 14 years old, and JP sir was in our colony. This was in Nagol. So sir was in our colony. Sir was taking a similar kind of, I think, discussion, a town hall meeting. I'm not sure. I don't recall that much. So I was really excited. I saw sir on screen, and I saw a couple of his, interviews, and my dad really always spoke so highly of him. I was really, really excited. I was a very young kid. I barely knew anything about politics or I couldn't talk anything in political context. So I told my dad, JP sir is coming. He was very happy. He said, I'll write you a question. Please go ask him this question. So I got this question written on a small piece of paper. I came running to the town hall. I remember I came in my pigtails right after school. And I read out my question and I asked sir, so-and-so, whatever. And sir's first immediate response, a very striking response that has till date has inculcated some kind of predicament or fear for me to face her, because I know he's extremely smart, intellectual, and I take his every word to to brain and to heart, because I think he's a man of great value. So again, back to the story. His immediate question to me was, 1000 కోట్లలో ఎన్ని సున్నాలు ఉంటాయి? I was 14, guys, and I was really bad at math. I stood there for a good 60 seconds thinking how many zeros are there. I mean, I didn't even know కోటిలో ఎన్ని సున్నాలు ఉంటాయో కూడా తెలియదు. I just stood there standing, and sir eventually took over and he told me 10 సున్నాలు ఉంటాయని. And that incident has scarred me so much that every time I would see sir, I would think of it, and then I thought, okay, you gotta get better at math. That's the first, thought I get. But yeah, from there to now here, it's been a journey. And I'm really glad, and I'm so grateful to the FDR team for reaching out to me and my team. We really think we're at a very nascent stage, but I think this is a great opportunity for us. Thank you so much, FDR, and thank you so much, sir, again. I'm really grateful to be taking this session. Okay, if that was a very small, fun excerpt from my life. What was the context of asking about public process? That's exactly, see, that's the point. It's been a good 11 years, and that's the only thing I remember about our interaction. We were discussing the public finances and the government expenditure. Could be, yes. That must be the context. No, I'm very sure I have not asked a stat-related question. It was more, knowing my father, it was more about probably inequalities in the society and maybe caste or status disparities and something like that. But like I said again, I do not recollect or remember. I'm sorry for embarrassing you as a child. Not at all. And she reminds me of how old I am. See, there was a time when I used to be the youngest member in national audience, national groups. Right. Now I am easily in most of the gatherings the oldest member. So. Okay. Yeah. So I think, sir, I'll roll the ball and I'll start with the first question.
సో మన దేశంలో ever since we got the independence, women have always had the right to vote. In fact, local elections nunchi mana prime minister and president varaku women have held great positions of power in our society. Even now, like one of the national parties is led by a woman, and many of the political parties, they take up policies and like schemes that are women centric just so that they can win over the women vote bank, right? So now if we look at a broader context, even traditionally and culturally, India has always, respected would be maybe a term for debate. Definitely they have over years, and even from our, let's say, Vedic scripts and all of that, but they have always given utmost importance to women, right? But when we look at the real life, manamu work place lo chuskunna gani, corporate leadership lo chuskunna gani, politics lo chusna gani, there is the women representation is comparatively quite low. In fact, women also do a lot of low income jobs, and there is obviously a very glaring gender pay disparity. And again, there is this whole other thing where women in power also hesitate to use authority. సో రియల్ వరల్డ్ అసలు ఎక్కడుందంటారు? మన ఇంట్లో ఉందా, మన సమాజంలో ఉందా, లేదా మన పాలిటిక్స్లో ఉందా? ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ క్వశ్చన్ నిరుపమ. మన సొసైటీలోనేమో ఇంట్లో విమెన్కి అంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వం. ఈవెన్ టుడే దట్స్ ట్రెడిషనల్ రోల్. మనం పిల్లలు పెంచినప్పుడు కూడా ఆడపిల్ల పళ్ళెం కడుగుతుంది, మగపిల్లడికి అడుగుతుంటే నీకెందుకు నన్ను అన్న అని చెప్తారు. మనకు తెలియకుండానే ఆ ప్రెజుడిస్ మనకి వచ్చేస్తుంది. కానీ పెక్యులియర్లీ ఇన్ పబ్లిక్ లైఫ్ దేర్ ఇస్ నో ప్రెజుడిస్ అగేన్స్ట్ విమెన్ ఫ్రమ్ ద సొసైటీ. ఉదాహరణకి, ఐ హోప్ సంబడి విల్ పుట్ అప్ ఎ స్లైడ్. If you take the number of candidates, women candidates contesting elections, and number of male candidates contesting elections, and the ratio of success, what proportion of men get elected, what proportion of women get elected, among all candidates, roughly about 10% of the men get elected, about 17% of the women get elected. Among recognized party candidates, about 25% of the men get elected, about 32% of women get elected. That means if all else is equal, our voters are not voting against women. So your behavior in the public domain, in dealing with leadership, and behavior in the private domain, in your family and in your community, is somewhat different, very strange. So our electorate is not opposed to women, but our families certainly are not sufficiently supportive of women. But I think it's changing. When I went to medical school 53 years ago, your parents also were not born, most of you. There was 30% reservation for girls in medical education. And probably quite a few of the girls got in because of the reservation. Some got in without reservation also. But today, wherever I go, Renuka Garu, I'm sure you're familiar, 65% of the girls are getting admitted into medical schools on their own steam. So in the last 30-40 years, things have changed for the better. Education, success in education, academic accomplishments, and then the parents encouraging girl children to do well in school. And increasingly, people limiting their families with only one girl child or two, either unheard of earlier. 50 ఏళ్ల క్రితం మగపిల్లాడు లేకుండా ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అనేది unthinkable. So society is definitely moving in the right direction, but political parties are not hospitable. Our parties are totally male-centric bastions. They are family heirlooms. They are private fiefdoms. Or estate laga naduputunnaru. Hierarchies tho naduputunnaru. And local governments where women have a role, they are innervated. Local governments are largely, utterly made irrelevant. Dr. Renuka Garu, for instance, she was an outstanding local government leader. A rare person who carved out space in local government in Tandukur municipality, did a great job. I remember vividly. But very rarely can a person carve out a space in local governments because institutionally they are very weak. All powers are the state government and state government appointed bureaucracy. So for a variety of these reasons, women are not finding space in the public domain, not so much because of society now, it's because of the nature of political parties. And I'm glad that this reservation thing has come about. I wish there was a better model. But any model is better than no model.
So I think this disruption, this necessity to nurture women leadership will force political parties to reach out and then to encourage and give space to competent women. The time has come. Renuka garu, do you have any thoughts on this? Just one half minute, JP garu, before we get into the subject. Endukante munduga ivala I see so many youngsters here. I'm so happy to see most of you, most women ikkada. చాలా సంతోషంగా ఉంది. అంటే జేపీ గారు అనగానే అందరికీ లోక్ సత్తా మూమెంట్ గుర్తొస్తుంది. మేము ఆ రోజుల్లో స్థానిక సంస్థలకు అధికారాలు ఇవ్వాలి అని చెప్పి జేపీ గారు ఆ మూమెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ మొదటి వ్యక్తుల్లో నన్ను కూడా ఆ రోజు ఇన్వాల్వ్ చేయటం ఈరోజు నాకు గుర్తొస్తూ ఉంది. జేపీ గారు మూమెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాం కాదు, నా ఉద్దేశంలో జేపీ గారే ఒక మూమెంట్. ఎందుకంటే మూమెంట్ అంటే ఏంటి? ఎనీథింగ్, an act to move something from the existing position to another thing is a movement. జేపీ గారు ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం రాబోయే తరాల కోసం, భవిష్యత్తు తరాల కోసం, మంచి సమాజం కోసం, ఈ దేశ అభివృద్ధి కోసం, అభ్యున్నతి కోసం ఏమి కావాలి అని చెప్పి ముందుగా, అంటే 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ దేశానికి, ఈ దేశ యువతకు, మహిళకు, రైతుకి, ప్రతి రంగంలో ఉన్నటువంటి వారికి ఏం అవసరం అనేటువంటిది ఈరోజు ఆలోచన చేసి ఆ దిశగా అందరినీ సమాయత్తం చేసేటువంటి ఉద్దేశంతో చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు నిజంగా మనందరం కూడా ఈరోజు we all have to thank JP గారు. Thank you so much JP గారు for giving me this opportunity for me to come over here to speak a few words about women in politics. ఎందుకంటే విమెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ అనగానే మనకు తెలుసు ట్రెడిషనల్గా కానీ, కల్చరల్గా కానీ, స్ట్రక్చరల్గా కానీ, సోషియో ఎకనామికల్గా కానీ, ఇమోషనల్గా కానీ చాలా డిస్పారిటీ. ఇప్పుడే జేపీ గారు చెప్పారు, ఆడపిల్ల పుట్టగానే మన దగ్గర ట్రెడిషనల్గానే అమ్మాయి అంటే ఈ పనులు చేయాలి, అబ్బాయి అంటే ఈ పనులు చేయాలి. అంటే రాజకీయం అనగానే మనం కూడా ఎవరన్నా చేస్తూ ఉంటే మన దగ్గర మనం బాగా పెర్ఫామ్ చేసే ఒక మహిళకు కూడా అది తట్టుకోలేనప్పుడు మెన్స్ సింపుల్గా ఒక మాట అనేస్తారు, ఎందుకంటే ఈమెకి రాజకీయం, ఇంట్లో ఉండొచ్చు కదా, భర్తని పిల్లల్ని వాళ్ళ ఇల్లు చూసుకుంటూ ఉండొచ్చు కదా, ఎందుకంటే ఈ రాజకీయం అంటే బాగా చేసే వాళ్ళని కూడా మనకున్నటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గించి ఆ యొక్క ప్రొఫెషన్నే ఒక డిమీన్ చేసే విధంగా కూడా మాట్లాడినటువంటి సందర్భాలు మేము కూడా ఇవన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎందుకంటే నేను పాలిటిక్స్లోకి వచ్చినప్పుడు 27 years, ఇప్పుడు నేను ఒక 25 సంవత్సరాలుగా ఈ రాజకీయాలని చూస్తూ ఉన్నాను. స్థానిక సంస్థల నుంచి రాష్ట్ర రాజకీయాలు అన్నీ కూడా విట్నెస్ చేయగలిగాను. నాకు కూడా ఒక మంచి అవకాశం కలిగింది అనేక రకాలుగా నేను రాజకీయాల్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి. అయితే మనం కూడా మార్పు కోరుకునేప్పుడు ఫస్ట్ సమాజం నుంచి, ముందు చెప్పినట్లుగా జేపీ గారు పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ బాగుంది, కానీ ఇంటి దగ్గర నుంచే మార్పు రావాలి. ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మన కుటుంబ సభ్యులు కానీ, తల్లిదండ్రులు కానీ, భర్త కానీ, పెళ్ళైన వారికి, పిల్లలు, మన ఇమీడియట్ ఫ్రెండ్స్, మన సొసైటీలో ఇరుగు పొరుగు వారు, ఒక మహిళ ఏదైనా ఒక రంగంలో బాగా చేసి ముందుకెళ్తుంది అంటే దాన్ని వెన్ను తట్టి ముందుకు వెళ్ళు, బాగా చేస్తున్నావని ఒక ఎప్రిసియేషన్, ఎ వర్డ్ ఆఫ్ ఎప్రిసియేషన్ మల్టిప్లైస్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్, ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. ఎప్పుడైతే ఒక మంచి చేయకపోయినా బాగా చేస్తున్నామని మన పిల్లల్ని అన్నా కూడా వాడు చాలా ఉత్సాహంగా మరింత పనిచేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇలా మనకు ఇంటి దగ్గర మొదలు సొసైటీలో కానీ, బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, ప్రతి దగ్గర మోటివేషన్ మనకి మోస్ట్ విమెన్ మనం కూడా బాగా చేస్తున్నప్పుడు ఏ రంగమైనా సరే, నేను గమనించింది ఒక విద్యారంగంలోనో సెల్ఫ్గా, అంటే నాకున్నటువంటి శక్తితో నేను ఎదగగలిగే అన్ని రంగాల్లోనూ మహిళ చాలా బాగా రాణిస్తుంది. ఎందుకంటే అక్కడ తనకి ఏమి బ్యారియర్స్ లేవు, 10 మంది సపోర్ట్ అవసరం లేదు, ఎవరి చెక్ లిస్ట్ని మనం ఆనర్ చేయక్కర్లేదు, మనకుగా ఎదగగలిగే అవకాశం ఉన్న ప్రతి చోట కూడా మహిళ ఎదుగుతూనే ఉంది. కానీ ఎక్కడైతే ఒక సంస్థగా మనకున్నటువంటి దాన్ని మార్చాలన్నా, పబ్లిక్ లైఫ్లోకి రావాలన్నా, రాజకీయాల్లోకి రావాలన్నా అప్పుడు పెద్ద చెక్ లిస్ట్ వస్తుంది. ఆ చెక్ లిస్ట్కి వచ్చేప్పటికి బ్యారియర్స్ వస్తాయి. అప్పటికే విమెన్కి చాలా ఉంటుంది, ఒక భయం, ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఉంటుంది, ఫియర్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది, ఫియర్ ఆఫ్ ఇన్యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటుంది. నేను చేయగలనా, ఇదా ఏమంటుంది, సమాజం ఏమంటుంది, ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమంటారు, బంధువులు ఏమంటారు, నాకు చేయాలని ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా ఈ అన్ని భయాలతోటి ముందుకెళ్ళాలంటే వెళ్ళలేనటువంటి పరిస్థితి. ఇవన్నిటిని అధిగమించి ఎవరైనా వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ మహిళకి మళ్ళీ లాబీ చేయాలి, మనం ఒక దాని నుంచి పైకి వెళ్ళాలి అని అంటే అనేక రకాలైనటువంటి సపోర్ట్ కావాలి. అవన్నీ వచ్చేప్పటికి భయం, ఇవన్నీ ఎందుకులే, ఈ తలనొప్పి ఎందుకు, హాయిగా ఇంట్లో కూర్చుంటే మనం ఏదో నడిచిపోతా ఉంది కదా, మన పిల్లల్ని మనం పెంచుకోవచ్చు కదా,
దీనికి మనం వీఆర్ మిస్ఫిట్ టు పబ్లిక్ లైఫ్, వీఆర్ మిస్ఫిట్ టు పాలిటిక్స్ అనేటువంటి ఒక నిరుత్సాహం వచ్చి చాలామంది మనం స్థానిక సంస్థల్లో వచ్చి అక్కడితో ఆగిపోయిన వాళ్ళే 95% మంది ఉంటున్నారు. స్థానిక సంస్థల నుంచి చట్టసభల్లోకి ఎదిగినటువంటి వాళ్ళు చాలా చాలా అరుదు. కారణం ఏంటి అంటే ఇదే. Actually, mid answer, I had this follow-up question. మీరు అన్నారు ఫ్యామిలీ లైక్ ఇంట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది. సో ఐ హ్యాడ్ అ క్వశ్చన్ కి మైండ్ సెట్, హౌ కెన్ వి చేంజ్ దట్ మైండ్ సెట్? పొలిటికల్ పార్టీస్ నేచర్ నుంచి వస్తుందని చెప్పారు. సో ఐ హ్యాడ్ దట్ క్వశ్చన్, బట్ ఐ థింక్ రేణుకా గారు యూ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ ఆన్సర్డ్ దట్ క్వశ్చన్. Okay, I think we can move on to the next question. Women's reservation bill has obviously have a very long history. Sir, 30 years back, మీరు లోక్ సత్తా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు you had a different, an alternative, idea for this bill. I can say that, but maybe you have always had this opinion that reservations are only a temporary solution, right? And that women should get equal opportunity based on their merit. So maybe that can be taken as a precedent to why so many people are surprised that you're now supporting this bill. And maybe induvalla meeku chala criticism kuda vachi undొచ్చు. So if you see local reservations might not have got many changes, people will say. So how do you think there will be changes in the assembly or parliament, because now the reservations are coming into force? Do you think this bill will actually be any different? Do you think this bill will actually be any different? Will it bring any change? Okay. Yeah. First, a bit of history. 1998 lo this proposal came before the parliament. ఎవరికి ఇష్టం లేదు పార్టీలకి నటన, కానీ ఆ పాప భారం అంతా కూడా ములాయం సింగ్ యాదవ్ మీద, లాలూ యాదవ్ మీద నెట్టేసేవాళ్ళు. వాళ్ళిద్దరు గట్టిగా వ్యతిరేకించేవాళ్ళు. వీళ్ళ వల్ల ఆగిపోయిందని వాళ్ళ వల్ల వాళ్ళకి నెంబర్స్ లేవు, వీళ్ళ వంక పెట్టేసి పక్కన పెట్టేసేవాళ్ళు. నిజమైన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. టు బి ఫేర్, ఈ మోడల్లో నిజమైన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే రిజర్వేషన్ విత్ రొటేషన్స్ అనగానే 33% విమెన్ రిజర్వేషన్, ఎస్సీ ఎస్టీ ఆల్రెడీ 14-15% ఎస్సీకి, 7-8% ఎస్టీకి ఉన్నాయి. మొత్తం కలిపితే మీకు 50% రిజర్వేషన్ అయిపోతుంది. ఎస్సీ ఎస్టీలో రిజర్వేషన్ 1/3 ఉంటుంది, మరి మిగతా సెక్షన్స్లో అంటే 50% రిజర్వేషన్ అవుతుంది. రొటేషన్ పెట్టేసరికి ఏమవుతుంది, ప్రతి ఎలక్షన్లో ప్రతి సీటు మారిపోతుంది. దట్ ఈస్ నాట్ వెరీ వైజ్ యాక్చువల్లీ, దట్స్ నాట్ ది బెస్ట్ మోడల్. అందుకని మేము కొంతమంది, నేను ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని జాతీయ స్థాయిలో ఒక ఆల్టర్నేటివ్ బిల్ ప్రపోజ్ చేశాం. దాని బేసిస్ ఇందాక మీకు చెప్పాను, ఇదిగో నంబర్స్. పార్టీ క్యాండిడేట్స్లో 27% మగవాళ్ళు ఎలక్ట్ అయితే 32% మహిళలు ఎలక్ట్ అవుతున్నారు. కాబట్టి ప్రజలు మహిళలకు వ్యతిరేకం కాదు. ఇది ఎస్సీ ఎస్టీలో, ఎస్సీలో అట్లా ఉండకపోవచ్చు, ఎస్సీకి ఓటేయకపోవచ్చు, కాబట్టి రిజర్వేషన్ అవసరమైంది కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో. మహిళల విషయం అది కాదు. పార్టీలు క్యాండిడేట్స్ని పెట్టడం, పార్టీలు కనుక క్యాండిడేట్స్ని పెట్టేట్టుగా మనం మ్యాండేట్ చేసామనుకోండి, గ్యారంటీగా ఈ డేటాను బట్టి, ఇది 1952 నుంచి డేటా, ఇది గత 72-73 రాజకీయంలో డేటా ఇది. కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా తగిన నంబర్స్ మహిళలు ఎలక్ట్ అవుతారు, కానీ న్యాచురల్గా ఎలక్ట్ అవుతారు. కాన్స్టిట్యూన్సీ రిజర్వేషన్ కాకుండా సహజ నాయకత్వం వస్తుంది. ఒకసారి ఎలక్ట్ అయిన తర్వాత, ఉదాహరణకు రేణుక గారు లోకల్ గవర్నమెంట్లో వారు తణుకులో మున్సిపల్ చైర్పర్సన్గా చేశారు. నాకు ఏమైందో నాకు గుర్తులేదు. ఆ తర్వాత ఎలక్షన్లో బహుశా మహిళలకి రిజర్వేషన్ ఉండదు. అక్కడ రిజర్వేషన్ లేకపోతే బాగా పనిచేసినా కూడా మళ్ళీ ఆ నాయకులు నిలబెట్టాలంటే 3వ వంతు రిజర్వేషన్ అలాగే ఇచ్చాం కదా, మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఎందుకు ఇస్తాము అంటారు. అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మళ్ళీ రొటేషన్ పెట్టారు. ఈ కారణంగా సీట్లు రాదు. చివరికి ఏమవుతుంది, మీకు ప్రతిభను చూపెట్టుకున్నా కూడా, నాయకత్వాన్ని చూపెట్టినా కూడా రొటేషన్ వల్ల మళ్ళీ వాళ్ళ నాయకత్వం నిలబడదు. ఒక నాయకత్వాన్ని సృష్టించడం అనేది ఒక్కరోజు జరిగే పని కాదు, ఇది దశాబ్దాలు పడుతుంది. నాయకులను కోల్పోవటం ఒక పార్టీకి కానీ దేశానికి కానీ చాలా నష్టం. కాబట్టి ఆ మోడల్ సరైనది కాదనే ఉద్దేశంతో అప్పుడు మేము ప్రపోజ్ చేసాం. ఇది పార్టీలు, రాజకీయ పార్టీలు, గుర్తింపు పొందిన పార్టీలు విధిగా 1/3 పెట్టాలి. ఎక్కడనేది మీ ఇష్టం. వాళ్ళు మోసం చేయకుండా కొన్ని కట్టలు చేయటం. ఉదాహరణకి బీజేపీ ఉన్నది, రేణుక గారి పార్టీ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో సొంతంగా గెలవలేరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో సీట్లన్నీ వాళ్ళు మహిళలు పెడితే ఉపయోగమే ఉంది. అలా కాకుండా కొన్ని ఏర్పాట్లు చేయొచ్చు, అది పెద్ద కష్టం కాదు. విధిగా ప్రతి గ్రూప్ ఆఫ్ దిస్ మెనీ సీట్స్లో ఇంత చేయాలి, ఏదో అక్కడ ప్రతి స్టేట్కి యూనిట్కి తీసుకోవాలి, అలా చేయొచ్చు మనం. అలా చేస్తే సహజ నాయకత్వం వస్తుంది. ఆనాడు వాళ్ళు బిల్ ప్రపోజ్ చేసి అప్పుడు బాలయోగ్ గారు, మన తెలుగు
రాష్ట్రాల నుంచి వెళ్ళినటువంటి ఎంపీ గారు, ఆయన స్పీకర్గా ఉన్నారు. నేను ఆయన దృష్టి తీసుకొచ్చాను. ఆయన వెంటనే చాలా ఉత్సాహపడి ఒక 800 కాపీలు నేను పంపిస్తాను, నేను తీసుకెళ్తాను సార్ అని చెప్పి ఆయన స్వయంగా 800 కాపీలు ఆయన తీసుకెళ్ళాడు. ప్రధానమంత్రికి, ఎంపీలకి సర్క్యులేట్ చేస్తే ప్రస్తుతానికి ఆ పాత బిల్లు ఆగిపోయింది. కానీ మన దేశంలో ఎలిగెంట్ మోడల్స్ మనం చేయం. మనకి చట్టాలు చేయడంలో మన దేశానికి పనికొచ్చేది, మన రాజకీయాన్ని బాగు చేస్తే ఏదో ఒకటి గుడ్డెది చెల్లబట్టకపోతాం. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసింది. గతంలో ఇది ప్రతిపాదించారు, రిజర్వేషన్ విత్ రొటేషన్, అదే మోడల్ ప్రస్తుతం వచ్చింది. నేను కూడా పూర్తిగా దీనికి సమ్మతిస్తున్నాను. ఎందుకంటే పర్ఫెక్షన్ కంటే ఏదో రకంగా డిజరప్షన్ కావాలి, మహిళల ప్రాతినిధ్యం కావాలి. అది వస్తే డెఫినెట్గా థింగ్స్ విల్ ఇంప్రూవ్. ఇంకా బెటర్ మోడల్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఇది ఇంపాసిబుల్ బెస్ట్, ఇది ఎనిమే అది పాసిబుల్ గుడ్. నాకు చాలా కలకంతో అర్థమైంది. అసాధ్యమైన అద్భుతం, సుసాధ్యమైన మంచికి శత్రువు. అలా కాకుండా చేయడం చాలా అవసరం. అద్భుతం గురించి ఆలోచించకుండా ఏదో మంచిని సాధించాలి. రెండోది, మహిళల పార్టిసిపేషన్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే, నేను ఫ్రాంక్గా చెప్తాను, మహిళలు ఎంతమంది సంఖ్య ఉన్నారనేది ఒక పార్ట్ అంతే. ఆఫ్టర్ సమాజంలో సగభాగం అయితే మహిళలు కూడా రాజకీయంగా గొంతుండాలి కదా. బట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ దట్, ఇవాళ దేశంలో రాజకీయంలో పవర్ అంటే పెత్తనం. మీరు ఎవరినన్నా పవర్ఫుల్ మినిస్టర్లు ఎవరంటే హోమ్ మినిస్టరు, రెవెన్యూ మినిస్టర్ అంటే భూమి మీద కంట్రోల్ ఉంటుంది, హోమ్ మినిస్టర్ అంటే పోలీసు మీద పెత్తనం ఉంటుంది. లేకపోతే పూర్వకాలం కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్, జిఎస్టీ లేనప్పుడు ఇంకా డబ్బులు ఉంటాయి అలాగా. ఇంకా ఏమన్నా అంటే సివిల్ సప్లైస్ డబ్బులు ఉంటాయి. అంతేగాని ప్రజలకి సేవలు అందించేవి ముఖ్యం కాదు. మన నోషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ అండ్ పవర్ అంత పెత్తనం చేయడం. వేరాజ్ రియల్ లైఫ్లో మాకు కావాల్సింది క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్, క్వాలిటీ బేసిక్ కమ్యూనిటీస్, క్వాలిటీ హెల్త్ కేర్, మన జీవితాన్ని బాగు చేసేది. కాబట్టి మహిళలు ఉంటే ఈ పవర్ అనేది పెత్తనం అని కాకుండా సర్వీస్ డెలివరీ, మన ట్యాక్స్ మనీతో మనకు కావాల్సిన కీలకమైన అంశాలు చేసి మన లైఫ్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం అనేది. రెండోది ఆరోగెన్స్, ఆధిపత్య ధోరణి. దాని స్థానంలో హ్యూమిలిటీ, ఏ విల్లింగ్నెస్ టు వర్క్ విత్ పీపుల్ యాజ్ ఈక్వల్స్. నాకు బాగా గుర్తున్నది, గోల్డా మెయిర్ మీద ఒక సినిమా వచ్చింది, టైటిల్ నాకు గుర్తులేదు, చాలా కాలం క్రితం, చెప్పేది 25-30 ఏళ్ల క్రితం చూశాను నేను. ఆవిడ మొట్టమొదట ఇజ్రాయెల్ ఏర్పడినప్పుడు లేబర్ మినిస్టర్గా వేశారు ఆవిడ. ఆవిడ స్వయంగా యంగ్ పీపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ కుటుంబాలతో కూర్చొని, ఆ రోజుల్లో ఇజ్రాయెల్లో చాలామంది పెళ్లి చేసుకోకుండా లివ్ ఇన్ రిలేషన్స్కి అలవాటు పడేవాడు. దే వర్ నాట్ కీన్ అబౌట్ హ్యావింగ్ ఎ ఫ్యామిలీ. ఆమె కన్సర్న్ ఏమిటంటే ఇజ్రాయెల్కి మరి చిన్నపిల్లల అవసరము, కుటుంబాలను పెంచడం అవసరము, చాలా థ్రెట్ ఉన్నది చుట్టుపక్కల దేశాల నుంచి, స్టేబుల్ ఫ్యామిలీస్ అవసరం అని చెప్పని ఆవిడ స్వయంగా కన్నతల్లా కూర్చొని వాళ్ళని పర్సువేట్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు. అంటే పవర్ కాదు అక్కడ, పర్సువేషన్. యూ ఇమాజిన్, యూ మే లైక్ ఆర్ డిస్లైక్ ద పాలసీ, దట్స్ నాట్ ది ఇష్యూ. కానీ మన సమాజం, వీళ్ళ భవిష్యత్తు, మన పిల్లలు, వాళ్ళని ఆదుకోవాలి, వాళ్ళ భవిష్యత్తును కాపాడాలని యాటిట్యూడ్ మహిళల నుంచి అది వస్తుందని చెప్పని మనందరూ ఆశ. రెండోది, డిజరప్షన్ వస్తే ఏదో రకంగా సిగ్నిఫికెంట్ స్కేల్లో వస్తే రాజకీయాన్ని మార్చడానికి సిద్ధపడతారు. ఎందుకంటే మహిళల్ని పొద్దున గతి లేక అక్కడ మన సీట్లు ఇవ్వటమే కానీ ద కండిషన్స్ ఆర్ నాట్ వెరీ హాస్పిటబుల్ టు విమెన్. మనీ పవర్, ఎంత మనీ పవర్ చాలా కుటుంబాల్లో. అది మంచి చెడు పక్కన పెట్టండి, మొరాలిటీ పక్కన పెట్టండి, మనీ పవర్ అనేది కుటుంబాల్లో మహిళలకు చాలా కష్టం. మోస్ట్లీ ఇప్పటికి కూడా ప్రాపర్టీ కానీ లేకపోతే క్యాష్ కానీ మగవాళ్ళ చేతుల్లో ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు. క్రిమినలైజేషన్ మనకు పాలిటిక్స్తో ఏమైంది, సినానిమస్ అయిపోయింది. మరి న్యాచురల్ క్రిమినలైజేషన్, మజిల్ పవర్ ఉన్నప్పుడు మహిళల రోల్ తక్కువ ఉంటుంది. అట్లాగే క్యాస్ట్ డామినెన్స్, మహిళలు జనరల్గా, నా అనుభవం అది, బై అండ్ లార్జ్ కొంచెం క్యాస్ట్ కంటే మిగతా వాటికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. కాబట్టి పాలిటిక్స్ ఈజ్ ఎనిమికల్, బట్ కంపల్సరీగా మహిళలకు స్పేస్ ఇచ్చాం కాబట్టి దెర్ ఈజ్ ఎ రియల్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్, ఎలక్ట్రల్ సిస్టమ్ అండ్ ఎలక్ట్రల్ పాలిటిక్స్ అండ్ పార్టీ ఫంక్షనింగ్ టు అండర్గో ఏ చేంజ్. ఎలాగో 1/3 సీట్లు గ్యారంటీగా మహిళలకు ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇప్పటికి ఆలస్యంగానైనా సరే పార్టీలు నచ్చట్ చేయడం మొదలెడతారు. లేకపోతే దే విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ ఇన్ ఎలక్షన్స్. దోస్ పార్టీస్ దట్ ఫోర్జ్ అహెడ్, train women leaders, give them an opportunity and present credible candidates of leadership stature, they definitely benefit. And Cheta, it will have an impact. But don't expect miracles overnight. రేపొద్దున ఒక ఏడాది చూసి జరిగిపోలేదు కాబట్టి మహిళల రిజర్వేషన్ అవసరం లేదు అనుకునేది చాలా రాంగ్ అప్రోచ్. There are many things to be done to improve our politics. This is one of the important things. But we also must fight for the other improvements. I mean, it's definitely far-fetched, but it's not impossible. I truly believe in that, sir. That brings me to my next question. Actually, in some other countries, the women's participation is more than 50%, be it in their parliament or their cabinet space.
So this has also brought some very major fundamental progressive changes to their systems. Mana India lo, if we actually give real political power to women, what kind of fundamental and progressive changes do you think we will have? డెఫినెట్గా విమెన్కి అవకాశం ఇస్తే ఏ రంగంలో అయినా ప్రూవ్ చేసుకోగలదు. ఇన్ మై ఒపీనియన్ ప్రతి మహిళ కూడా వాళ్ళ ఇంటికి ఆమె CEO. ఆమె ఎన్నో రంగాల్లో, అంటే మనం అనుకుంటాం దానికి లిటరసీ, ఎక్స్పీరియన్స్, ఇప్పుడు ఏదైతే ఇవి ఏమీ సంబంధం లేకుండా ఒక అమ్మాయికి పెళ్లి చేసి పంపించిన తర్వాత ఆ కొత్త ప్లేస్లో ఏమీ ఫస్ట్ టైం ఎంటర్ అయిన తర్వాత కూడా విదిన్ నో టైం అక్కడ ఉన్నటువంటి మనుషులతో కానీ కుటుంబంతో కానీ అందరితోటి అడ్జస్ట్ అయ్యి అక్కడ ఉన్నటువంటి మినిమం రిసోర్సెస్, అంటే యావరేజ్ ఇండియన్ మనం ఒక ఫ్యామిలీ తీసుకున్నప్పుడు ఆ చిన్న రిసోర్సెస్ని ఎలా చేయాలి, ఒక టైం ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, ఫ్యామిలీని అందరినీ టీమ్ బిల్డింగ్ అందరినీ కలుపుకొని ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, ఉమ్మడి కుటుంబం అయితే వాళ్ళందరినీ ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, ఇటు అమ్మగారింటి వైపు అత్తగారింటి వైపు కలిపి ఎలా మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరిని మనం కలిపి తీసుకెళ్ళాలి. ఇవన్నీ కావాలంటే ఏదో సహజంగా మామూలుగా అయిపోవట్లే. ఇదే లీడర్షిప్ అంటే. లీడర్షిప్ ఏదైతే మనం ఇంటి దగ్గర ఎగ్జిబిట్ చేస్తామో అదే బిగ్గర్ పర్స్పెక్టివ్లో ఎట్ సొసైటీ లెవెల్, ఎట్ లార్జర్ లెవెల్ దానికి కావాల్సింది ఇంకా కొంత అవేర్నెస్, పబ్లిక్ అవేర్నెస్, పాలసీ మీద అవేర్నెస్, లేదా ఏం కావాలి, ప్రజలకు ఏం కావాలి, మన సమాజంలో ఏం కావాలి. మళ్ళీ వాళ్ళు ఎవరో అది ఎక్కడో బయట లేరు, ప్రజలంటే ఎవరు, మనము అందులో భాగస్వామ్యమే. ప్రజలకి ఏం కావాలి అన్నప్పుడు నాకు ఏది ఉంటే బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుందో అదే మెజారిటీ ప్రజలకు కూడా అనిపించవచ్చు. దాన్ని కూడా మనం వెళ్ళి తెలుసుకోవటం, 10 మందితో మాట్లాడటం, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, మనకి ఈ పాలసీస్ ఎలా ఉంటే బాగుంటాయి. మన ప్రతి మహిళలో కూడా ఒక ఉత్సాహం ఉంది, తను ఏదో సాధించాలి. ఒక ఇంటికే పరిమితం కాదు, ఇంటిని మించి ఇంటి తర్వాత ఏం చేయాలి, కుటుంబానికి ఏం చేయాలి. అది అందరికీ పాలిటిక్స్ అవనవసరం లేదు, కానీ తను అంటూ ఒక కాంట్రిబ్యూషన్ టు ది ఫ్యామిలీ, ఫైనాన్షియల్గా కానీ ఇంకో రకంగా కానీ ఎలా చేయాలి. ప్రతి వాళ్ళకి కూడా ఒక అంబిషన్ ఉంది, ఒక ఎంతూజియాజం ఉంది, చేయాలనేటువంటి కోరిక ఉంది. కానీ ఏం చేయాలి, ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి, దానికి కావాల్సినటువంటి స్పేస్ మనం చాలా రంగాల్లో ఇంకా క్రియేట్ చేయలేకపోతున్నాం. ఇండివిజువల్గా ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు ఇండివిజువల్గా నేను బాగా చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, నేను చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ నేనే ఒక స్కూల్ స్టార్ట్ చేయాలి, అప్పుడు ప్రాబ్లం. మళ్ళీ నేను స్కూల్ స్టార్ట్ చేయాలనగానే నాకు ఇంట్లో నుంచి మొత్తం అన్ని రిసోర్సెస్, ప్రతిదీ నేను బయటికి వెళ్ళాలి, అది ఆఫీసర్స్ని కలవాలి, పర్మిషన్స్ తీసుకురావాలి, మళ్ళీ నేను దానికి కావాల్సిన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెటప్ చేయాలి. అవన్నీ చేయగల కెపాసిటీ ఉన్నప్పటికి కూడా మళ్ళీ సపోర్ట్ స్ట్రక్చర్లో మనకి అవకాశం రావాలి. ఇదే మనం పబ్లిక్ లైఫ్లో ఏదైతే పాలిటిక్స్లోకి వస్తామో సేమ్ ఇప్పటి వరకు ఏంటి, సమాజంలో సగభాగం అంటున్నాం, రాజకీయాల్లోకి రావాలంటున్నాం, అందుకోసమే స్థానిక సంస్థల్లో మహిళా రిజర్వేషన్స్ వచ్చాయి. దాని మూలంగా చాలామంది వస్తున్నారు లోకల్ బాడీస్లోకి. కానీ ఏమవుతుంది, ఇది ఒక టర్మ్ తర్వాత ఈ రొటేషన్ పద్ధతిలో ఒకటి ఎవరుంటున్నారు, మెజారిటీ ఆ వార్డులోనో ఆ మున్సిపాలిటీలోనో బాగా కోరికగా ఒక 5 సంవత్సరాలు పనిచేసిన వాళ్ళకో డబ్బులో మసిల్ పవరో ఇంకా పవర్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రావాలని కోరిక ఉన్నటువంటి వాళ్ళు గ్రౌండ్ వర్క్ చేస్తారు. అన్ఫార్చునేట్లీ అదేదో లేడీ అవుతుంది. వెంటనే ఆ కుటుంబ సభ్యులే వస్తారు. ఆ కుటుంబ సభ్యులకి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా కూడా పక్కన పెట్టి, నీకేం పర్లేదు, నువ్వేదో నామినేషన్ అయ్యి మిగతా నేను చూసుకుంటా కదా, తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేషన్ నేను చూస్తాను కదా. ఇలాగా స్థానిక సంస్థల్లో మహిళలు వస్తున్నప్పటికి కూడా అందులో కూడా మెజారిటీ పర్సంటేజ్ వాళ్ళు ఇష్టంతో రావాలి. ఇష్టంతో ఎప్పుడైతే మనం వస్తామో దాన్ని కష్టపడైనా ఆ పనిని తెలుసుకుంటాం. పనిని తెలుసుకున్నప్పుడు డెలివరీ చేస్తాం. డెలివరీ చేసినప్పుడు మనకు ఆ ప్రజల నుంచి ఒక ప్రోత్సాహం వస్తుంది. అందుకే ముందు పెట్టేటప్పుడే ఇటువంటి అన్నీ కూడా గమనించి సీట్లు ఇచ్చి వాళ్ళని ట్రైనింగ్ నిరంతరం కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఎవరు, నోబడీ ఈజ్ బార్న్ లీడర్, నోబడీ ఈజ్ బార్న్ జీనియస్, నోబడీ ఈజ్ బార్న్ విత్ ఆల్ ది టాలెంట్ అండ్ నాలెడ్జ్. ఇవన్నీ ఎక్వైర్డ్. ఈ ఎక్వైర్డ్ ఎలా ఎక్వైర్ చేస్తాము, ఒకటి ఆ యొక్క రాజకీయ పార్టీల నుంచి కానీ, ఆ యొక్క లోకల్ బాడీ హెడ్స్ అసోసియేషన్స్ నుంచి కానీ, ఇంట్లో నుంచి కానీ ప్రతి విషయం పట్ల అసలు ఎలా అడ్మినిస్టర్ చేయాలి అని ఇటువంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ జరగాలి. జరిగినప్పుడు మనం కూడా వెళ్ళాలి. ఇదేదో మనకు కాదు కదా, ఎలాగో ఈ 5 సంవత్సరాలే కదా. చాలామందికి అదొక నిరుత్సాహం. ఏముంటుంది, నేను ఎంత కష్టపడి పని చేసినా ఈ 5 సంవత్సరాలే కదా, వాట్ నెక్స్ట్ అనేది నాకు ఒకటి లేనప్పుడు ఇక ఇక్కడితోటే ఉండేప్పుడు పర్వాలేదులే, ఐ టేక్ ఇట్ ఈజీ, ఈ యొక్క అప్రోచ్. కాబట్టి ఇప్పుడు మహిళలు నిజంగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చి చట్టసభల్లోకి కానీ వచ్చినట్లయితే ఈ యొక్క మహిళలు గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో, గ్రామ స్థాయిలో, పట్టణ స్థాయిలో
ఏమి కోరుకుంటున్నారు, వీళ్ళకి ఎటువంటి అవకాశాలు కావాలి, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి పాలసీస్ ఎలా చేయాలి, ఆ పాలసీ రూపంలో వచ్చినప్పుడు ఒకళ్ళు ఇప్పుడు మనం MSME ఇట్లాంటి చాలా వస్తున్నాయి, కానీ ఆ అవకాశాలు ఉన్నాయన్నటువంటి సమాచారం కూడా చాలామంది గ్రామ స్థాయి పట్టణ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి మహిళలకు తెలియట్లేదు. తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసినా ఎవరో మళ్ళీ ఎక్కడికో వెళ్ళి వాళ్ళు అక్కడ ఒక చెప్పాల్సినటువంటి పరిస్థితి. ఇవన్నీ జరగాలి అంటే ఫస్ట్ అవేర్నెస్ పెరగాలి, దాంతోపాటు చట్టసభల్లో మహిళలు రావాలి, అలాగే సమాజం కూడా ప్రోత్సహించాలి. ఏదో ఓడిపోయే సీట్లకి ఇచ్చేసి ఇవ్వాలి కదా అని ఇవ్వటం కాకుండా కొన్ని సీట్స్ ఉంటాయి 100% ఒక రాజకీయ పార్టీకి బాగా స్ట్రాంగ్ సీట్స్ ఉంటాయి. అలాంటి దగ్గర ఏదో మహిళలకు 10 మందికి 20 మందికి 50 మందికి ఇచ్చామని కాకుండా రియల్గా ఎవరు పనిచేస్తున్నారు మనకున్నటువంటి ఒక సర్వేలో ఆ సిస్టంలో తెలుసుకొని ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఎవరు ఏ సేవా దృక్పథంతో ముందుకెళ్తున్నారు. రాజకీయం అంటే ప్రతి ఒక్కరు చెప్తారు ఎందుకు రాజకీయాల్లోకి వచ్చారంటే సేవ చేయటానికి. ఏంటి ఆ సేవ డెఫినేషన్ ఏంటి? ఆ సేవా దృక్పథం ఉన్నటువంటి మహిళల్లో ఇంకోటి చూసాం, చాలా స్టడీస్లో మనం చూసినప్పుడు మహిళ ప్రాతినిధ్యం వహించే దగ్గర అక్కడ డెవలప్మెంట్ కానీ, అలాగే కరప్షన్ తక్కువగా ఉండటం కానీ, డెవలప్మెంట్ మెరుగ్గా ఉండటం కానీ, అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ గ్రీవెన్సెస్ని క్లియర్ చేయటంలో కానీ బాగుంటుంది అనేటువంటిది ఉంది. ఎందుకంటే వీళ్ళకి డిస్ట్రాక్షన్ తక్కువ, కమిట్మెంట్ ఎక్కువ. కాబట్టి మహిళలు ఎక్కడెక్కడ ఈ యొక్క చట్టసభల్లో వచ్చిన దగ్గర కూడా బాగా రాణిస్తున్నారు. మరింత వచ్చినప్పుడు హోప్ఫుల్లీ నెక్స్ట్ మనం 29లో ఎక్కువ మంది మహిళలు, ఇప్పుడు 74 మంది పార్లమెంట్లో ఉన్నారు, స్టిల్ 13%. సో 33% అంటే మనం 100 మంది అక్కడ మహిళలు చట్టసభల్లో ఉండి మంచి చట్టాలు ఇప్పటికీ ఉన్నారు. మహిళలకి మెంటార్స్ ఉన్నారు, అలాగే రోల్ మోడల్స్ ఉన్నారు, ఇన్స్పిరేషన్ ఉన్నారు. మహిళలు రాజకీయాల్లో కూడా చేయగలరు అని ప్రూవ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, పర్సంటేజ్ తక్కువ. కాబట్టి అటువంటి వారిని తీసుకొని మనం కూడా ధైర్యంగా ముందుకెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి రావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. Renuka garu, I have one follow-up question. మీరు ఇందాక క్రియేటింగ్ స్పేస్, క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్ అన్నారు. సో ఐ అండర్స్టాండ్ సిస్టమ్ ఆల్సో హ్యాస్ టు చేంజ్. సోషల్గా, పొలిటికల్గా ఫర్ విమెన్ వాట్ కెన్ వీ డూ from grassroots level to create the space and awareness? Because everybody knows in theory what we have to do, but when it comes to actual execution as aim jayali ante there is probably no action that's being taken. So how do you think we can create that space or awareness? అంటే అవేర్నెస్ అంటే మనకు ఈ లోకల్ బాడీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది, ఏం కావాలి అందులో శానిటేషన్, స్కూల్స్, హెల్త్, ఈ చిన్నవే వాటి పట్ల మనం తెలుసుకోవాలి. చట్టం ఏం చెప్తుంది, మన అధికారాలు ఏంటి, మనకున్నటువంటి రిసోర్సెస్ ఏంటి, మనము డెలివర్ చేసేటువంటి మార్గాలు ఏంటి, మెథడాలజీ ఏంటి. ఎందుకంటే ప్రతి లోకల్ బాడీ, ఉదాహరణకు లోకల్ బాడీస్లో ఎక్కువ మంది ఆల్రెడీ ఉన్నారు కాబట్టి వాటి గురించి మాట్లాడితే మనకు ఒక ప్యారలల్ సిస్టమ్, ప్రతి దగ్గర ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఉంటారు, కమిషనర్స్ ఉంటారు, అలాగే మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ ఉంటారు, అలాగే సర్పంచ్ ఉంటారు, అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు ఉంటారు. కానీ అక్కడ ఎవరు ఏం చేయాలి అనేటువంటిది చాలా క్లియర్గా ఉంది, చట్టాలు ఉన్నాయి. వాటి మీద అవగాహన ఉన్నప్పుడు నేను ఒక చైర్పర్సన్ గానో, ఒక సర్పంచ్ గానో, ఒక వార్డు కౌన్సిలర్ గానో నేనేం చేయాలి, ప్రజలు నాకు ఎందుకు ఓటేశారు, ఓటు వేసిన వాళ్ళకి జవాబుదారిగా నేను ఉన్నానా లేదా, ప్రతిరోజు వెళ్ళటం. మనకి లోకల్ బాడీస్లో మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటి, శానిటేషన్. మనం ప్రజల్లో శానిటేషన్ పట్ల అవగాహన పెంచటం, వారికి మనం కావాల్సింది చేయటం. సిటిజన్స్ చార్టర్, మనకు అక్కడ ఇచ్చేటువంటి సర్వీసెస్ ఏంటి, ఈ లోకల్ బాడీస్లో ప్రతి అంశం పట్ల మనకు అవగాహనతో ఉన్నప్పుడు మన అవగాహనతో అధికారిని కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటానికి కానీ మనకు ఉన్నప్పుడు అధికారి కూడా మనల్ని ఒక గౌరవంతో చూస్తారు. మనకి ఏమీ తెలియదు అనుకోండి, మనల్ని మనమే వెనక్కి తోసుకుంటున్నాం. మన దగ్గర స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నప్పుడు మనం ముందుకెళ్ళటానికి అది ఆయుధంగా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి అది మనం క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన స్పేస్. సో ఈ ఓరియంటేషన్ జరగాలి అంటే ఈ శిక్షణ కార్యక్రమాలు జరగాలి, అలాగే ఎక్కడ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయో అక్కడికి ఫీల్డ్ విజిట్కి తీసుకెళ్ళాలి, వాళ్ళతో మాట్లాడించాలి, నమ్మకం కలిగించాలి. ప్రతి మహిళా స్థానిక సంస్థల్లో వచ్చినప్పుడు నువ్వు చేయగలవు, ఇదేమీ రాకెట్ సైన్స్ కాదు. గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో అడిగేది చాలా సింపుల్ థింగ్, చాలా బేసిక్ థింగ్స్. ఒక వీధి లైటు, ఒక కుళాయి ఉందా లేదా, లేదంటే ఓ బర్త్ సర్టిఫికెట్ వెళ్తే టైంకి ఇస్తున్నారా లేదా, ఇలాంటి చిన్న సర్వీసెస్. దానికి ఏమీ అక్కర్లా, ఒక మనసు, ఒక సర్వీస్ చేయాలనేటువంటి ఒక సంకల్పం ఉంటే
స్థానిక సంస్థల్లో అద్భుతంగా పనిచేసేటువంటి అవకాశం. ఎవరైతే స్థానిక సంస్థల్లో రాణించారో వాళ్ళు చట్టసభల్లో చాలా సునాయాసంగా రాణించగలరు. ఎందుకంటే అది చాలా ఈజీ పని. అది లార్జర్ లెవెల్లో ఉంటుంది. గ్రాస్ రూట్లో మైక్రో లెవెల్లో మేనేజ్ చేయాలి. కాబట్టి చట్టసభల్లోకి వచ్చే ముందరే ప్రజల్లో, మహిళల్లో ఈ యొక్క లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కానీ, ఎలా మాట్లాడాలి, విషయ అవగాహన, విషయ పరిజ్ఞానం, విషయాన్ని మనం కమ్యూనికేట్ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా లీడర్షిప్పే. ఇది ఏ రంగంలో ఉన్నా, ఒట్టి పబ్లిక్ లైఫే కాదు, మన ఇంట్లో ఒక గృహిణికి కూడా ఈ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయనుకోండి, చాలా బాగా ఒక మంచి అవగాహన దేని మీద ఉన్నా పిల్లలకి చెప్తుంది, హస్బెండ్కి చెప్తుంది. అంటే మెన్కి అన్నీ తెలుసు అని కాదు కదా, మనకి ఒక విషయం మీద మంచి అవగాహన ఉంది కాబట్టి చెప్పొచ్చు ఇంట్లో. అటువంటి స్పేస్ మనం క్రియేట్ చేసుకొని ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి అవగాహనతో ఉన్నప్పుడు ఏ రంగమైనా, అది ఉద్యోగ రంగమా, ఉపాధియా, లేకపోతే మన వ్యవసాయమా, ఏదైనా ఏ రంగమైనా కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సేమ్. అండ్ దట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు బి ఎక్విప్డ్ విత్ నాలెడ్జ్, వీ హ్యావ్ టు బి ఎక్విప్డ్ విత్ ఆల్ ది స్కిల్ సెట్. మనం సాఫ్ట్ స్కిల్స్ని పెంచుకోవాలి, లీడర్షిప్ పెంచుకోవాలి, మనం కూడా పని చేయాలి. మనము ఎప్పుడైతే మహిళలు పనిచేస్తూ ఉంటారో ఆ ప్లేసు, ఇల్లైనా ఎక్కడైనా కూడా మనం 50% పాపులేషన్ విమెన్ అని మనం నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్ లాగా ఉన్నామనుకోండి, ఆ సమాజం ఎలా ఉంటుంది? సో వీఆర్ నాట్ లయబిలిటీ టు ది సొసైటీ, వీఆర్ యాక్చువల్లీ స్ట్రెంగ్త్ టు ది సొసైటీ. వీ హ్యావ్ టు యాడ్ వాల్యూ ఎడిషన్ టు ది సొసైటీ. How do we add? By performing. How do we perform? With all our skill set. It's all inbuilt. మన పెద్దవాళ్ళు, మనకి స్వాతంత్ర ఉద్యమం అప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం. మహిళలు ధైర్యానికి మరో పేరు, శక్తికి మరో పేరు, సహనానికి మరో పేరు, సేవకి మరో పేరు. ఇవన్నీ ఇంత స్కిల్ సెట్ ఉండి ఎందుకు ఒక రంగంలో, కొన్ని రంగాల్లో వెనకబడి ఉన్నాము అంటే, వెనక పడలేదు, వెనక పడేస్తున్నారు. మనం అవి తెలుసుకొని ముందుకెళ్ళాలి అని నాకు అనిపిస్తుంది. రేణుక గారు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్గా ఉన్నప్పుడు ఇండియాలో మొట్టమొదటి సిటిజన్స్ చార్టర్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చింది. ఆనాడు నేను కొంచెం గట్టిగా పట్టుబడితే ఒక సమర్థులైన అధికారి ప్రసాదరావు గారు అని చెప్పని ఆయన దాన్ని తీసుకొచ్చాడు. మున్సిపాలిటీస్లో 5 సర్వీసెస్కి ప్రధానికి టైం లైన్స్ పెట్టి, బర్త్ సర్టిఫికేట్, డెత్ సర్టిఫికేట్, హౌస్ బిల్డింగ్ అప్రూవల్, వాటర్ కనెక్షన్, సోవరేజ్ కనెక్షన్ వగైరా ప్రధానికి టైం లిమిట్ పెట్టి, టైం లోపల కనుక సర్వీస్ అందకపోతే రోజుకి 50 రూపాయలు పెనాల్టీ. మొట్టమొదటి సిటిజన్స్ చార్టర్ అట్లాంటిది ఇండియాలో. బ్రహ్మాండంగా అమలు చేశారు. తణుకులో బెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద మున్సిపాలిటీస్ ఆఫ్ ద దెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అంటే మహిళా నాయకత్వం ప్రజలను గురించి ఆలోచిస్తుంది, పెత్తనం గురించి కాకుండా. సజీవంగా రుజువు చేశారు వారు. ఇప్పుడు మహిళలు ఎదగాలని చెప్పంటే పేషెన్స్ కావాలి. మీరు ఈవేళ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు, ఎప్పటి నుంచి మిరకల్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. కొంచెం టైం ఇవ్వాలి లీడర్షిప్ ఎదగడం కోసం చెప్పండి. రెండోది, సరైన వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి. వారు ఇందాక చెప్పారు, ఏమవుతుంది రొటేషన్ లాంటి పద్ధతుల్లో చాలా సందర్భాల్లో ఒక మగ మహారాజు అక్కడ ఉంటాడు, ఆయనకు ఆసారా సీట్ రాదు రిజర్వేషన్ కారణంగా. అప్పుడు భార్యనో, కోడలనో, కూతురునో పెడతాడు. అమ్మ నా కోసం నువ్వు ఖాళీగా ఉంచు, కానీ పని అంతా నేను చూసుకుంటా, అధికారం అంతా అన్నది. అందుకే స్థానిక ప్రభుత్వాలు, స్థానిక సంస్థలు అంటాను, స్థానిక ప్రభుత్వాలు అంటాను ఎప్పుడూనో. స్థానిక ప్రభుత్వాల్లో పంచపతులు అంటారు ఈ దేశంలో. పేరుకి సర్పంచి మహిళ ఉంటుంది. ఎన్నో సందర్భాల్లో నేను వెళితే అక్కడ మండల ప్రెసిడెంట్ కానీ, లేకపోతే సర్పంచ్ కానీ, కొన్ని సందర్భాలు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ కానీ ఎవరో మగాన్ని కనిపిస్తుంటాడు. మీరేమిటి అంటే కొంచెం ఎంబారస్డ్గా ఉంటాడు. పక్కన చెప్తారు, సార్ చైర్పర్సన్ గారి భర్త, మండల ప్రెసిడెంట్ గారి భర్త, సర్పంచ్ గారి భర్త అని చెప్పాను. నేను ఆయన పక్కన పెట్టేసి ఆ మహిళను కూర్చోబెడతాను. మనకి కేవలం ఆ సీటు వామ్గా ఉంచడం కోసం మహిళలకు తప్ప వాళ్ళకి స్పేస్ ఇవ్వట్లా. కాబట్టి బాగా సామర్థ్యం ఉన్న వాళ్ళకి, మగవాళ్ళకి ప్రాక్సీలుగా కాకుండా వచ్చే ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి. మొక్కుబడిగా ఆపర్చునిటీస్తో ఉపయోగం లేదు. మూడోది ట్రూ ఎంపవర్మెంట్. రేణుక గారు కాబట్టి సమర్థులు, మంచి చొరవ ఉంది, నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అధికారం నిజంగా లేకుండా మున్సిపల్ చైర్పర్సన్కి అధికారాలు లేవు మన దేశంలో. మొక్కుబడిగా పెట్టారు, అంతా ఆ కమిషన్ చేతుల్లో పెట్టారు, ప్రభుత్వం వాళ్ళని పెడుతుంటుంది. ఆ చొరవ ఉంది, క్రెడిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి నెగ్గుకోగలిగారు. కానీ ఎంపవర్మెంట్ ఉందనుకోండి, నిజంగా మంచి చెడు చేసే అవకాశం ఉందనుకోండి, దెన్ లీడర్షిప్ విల్ కమ్ టు ద ఫోర్. ఎన్నో సందర్భాల్లో భర్త చాటున వచ్చిన వాళ్ళు కూడా అద్భుతంగా చేశారు. సొంతంగా వచ్చిన వాళ్ళు రేణుక గారు కానీ, అలాగే గుంటూరు మొట్టమొదటి మేయర్ కొల్లి శారద గారు, డాక్టర్ గారు, వారు కూడా అద్భుతంగా చేశారు. కానీ భర్త చాటున వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఒకసారి ఆ భర్త నీళ్ళ తొలగిపోగానే బ్రహ్మాండంగా మంచి పేరు తెచ్చుకోగలిగారు.
టంగుటూరు అంజయ్య గారు ముఖ్యమంత్రి, ఆయన భార్య మణ్యమ్మ గారు చాలా సమర్థులైనటువంటి శాసనసభ్యులు. అట్లాగే ఎన్ జనార్దన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి, ఆయన భార్య రాజ్యలక్ష్మి గారు చాలా సమర్థులైనటువంటి మంత్రి, శాసనసభ్యురాలు. మనకి లోతుకెళ్తే తప్ప తెలియదు, మనకి ఫలానా వాళ్ళ భార్య అనుకుంటాం మనం. అవకాశం వస్తే అక్కడ కూడా చాలా మాణిక్యాలు ఉన్నాయి. అలాగే జాతీయ స్థాయిలో నాకు బాగా గుర్తున్నది, పప్పు యాదవ్ అని మీరు నేర చరిత్ర ఉన్నటువంటి ఆయన పేరు వినుంటారు కదా, బీహార్లో. ఆయన భార్య రంజిత యాదవ్ అద్భుతమైన రిప్రజెంటేటివ్, వెరీ కాంపిటెంట్. ఒకసారి నేను సోమనాథ్ చటర్జీ గారు లోక్సభ స్పీకర్గా నాకు పరిచయం చేశారు. మేమంతా లోక్సభ రౌండ్ టేబుల్లో పాల్గొంటే చాలా చాలా అనర్గళంగా సమర్థంగా మాట్లాడింది. ఎవరండి ఎవడంటే ఫలానా పరిచయం చేశాడు. కాబట్టి ఆ నీడ తొలగగానే దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ టాలెంట్ దేర్. ఆ స్పేస్ ఇవ్వాలి మనం, జెన్యూన్ ఎంపవర్మెంట్ ఇవ్వాలి. ఖచ్చితంగా దేర్ ఇస్ అ లాట్ దట్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ విమెన్. మగవాళ్ళు అద్భుత నాయకత్వం ఇట్లా, మగవాళ్ళు అద్భుతమైన వాళ్ళకి దేశం ఇట్లా దరిద్రంగా ఉండేది కాదు. 95% పవర్ అంతా వాళ్ళ చేతుల్లో ఉన్నప్పుడు వినాశానికి కారణం అంతా మగవాళ్ళే కదా. కాబట్టి మగవాళ్ళు అద్భుతంగా నాయకత్వం ఇస్తే అయ్యో రిస్క్ అనుకోవచ్చు, అదేం కాదు. ఖచ్చితంగా విమెన్ విల్ డూ వెరీ వెల్. మీరు ఏ దేశంలో, ఇందాక మీరు చెప్పారు ఏ దేశాల్లో అని చెప్పని, స్కాండినేవియా, స్వీడన్ కావచ్చు, నార్వే కావచ్చు, ఫిన్లాండ్ కావచ్చు, లేకపోతే డెన్మార్క్ కావచ్చు, అగైన్ నార్థన్ యూరోప్లో ఉంది, జర్మనీ కావచ్చు, టు ఎ లార్జ్ ఎక్స్టెంట్ ఈవెన్ కంట్రీస్ లైక్ ది నెదర్లాండ్స్, విమెన్స్ రిప్రజెంటేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అక్కడ ఎన్నికల వ్యవస్థ కూడా ప్రపోర్షనాలిటీ ఉన్న చోట ఎక్కువగా ఉంటుంది. వేరేజ్ బ్రిటన్లో అంత ఎక్కువ లేదు. బ్రిటన్ కూడా దే ఆర్ వీక్ లైక్ అస్. అమెరికాలో కూడా ఎక్కువ లేదు. మన సిస్టమ్ ఉంది, మన సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. బట్ వేర్ ఎవర్ ఆపర్చునిటీ ఈస్ గివెన్, విమెన్ ఆర్ డూయింగ్ ఎక్సెప్షనల్లీ వెల్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్, ఇంక్లూడింగ్ యాజ్ హెడ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, యాజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆల్సో దే డన్ రిమార్కబుల్ జాబ్. అంచేత దెర్ ఈజ్ అన్ ఇమ్మెన్స్ స్పేస్, ఆపర్చునిటీ వచ్చింది ఇవాళ. దీన్ని మనం తుదకంటే తీసుకెళ్ళాలి. వన్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ ఈజ్ హౌ టు గివ్ కాన్ఫిడెన్స్ టు విమెన్, హౌ టు గివ్ దమ్ రూడిమెంటరీ నాలెడ్జ్. ఎందుకంటే అనుభవం లేనప్పుడు మొట్టమొదటి అంతా గందరగోళంగా ఉంటుంది. ఏమి గొప్ప విషయాలు కాదు రేణుక గారు చెప్పినట్టుగా, కానీ ఏమీ తెలియనప్పుడు చాలా కంగారు పడిపోయి కొంచెం మనం చాలా సప్రెస్ అవుతుంది టాలెంట్. కొద్దిగా వాళ్ళని ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వటం, కొంచెం ఓరియంటేషన్ ఇవ్వటం. ఇదేం బ్రహ్మ విద్య కాదు. కుటుంబాన్ని నడిపిన మహిళకి ఈ దేశంలో పరిపాలన చేయడం కష్టం కానే కాదు. పరిపాలన గురించి మనం చాలా ఎక్కువగా డ్రామాలు ఆడుతుంటాం, ఎక్కువ రొమాంటిసైజ్ చేస్తాం. చాలా సింపుల్ థింగ్, 100 IQ ఉండి కామన్ సెన్స్ ఉంటే బ్రహ్మాండమైన పరిపాలన దక్షులు కావచ్చు. దానికి అద్భుతమైన తెలివితేటలు అక్కర్లేదు, జీనియస్లు అక్కర్లేదు, ఇవన్నీ అక్కర్లా. ఇవన్నీ ఊరికే మనం భయపడడం కోసం వాళ్ళు చెప్పే మాటలు తప్ప, ప్రజల జీవితాలను స్పృశించగలగాలి. రోజువారీగా మనకి ఏది అవసరం, మన పనుల డబ్బులతో మనకేం కావాలనే విషయం అర్థం కావాలి. ప్రభుత్వం ఎందుకని అవగాహన ఉండాలి. ఆ ఉండి మంచి మనసు ఉంటే మంచి పరిపాలన సహజంగా వచ్చేస్తుంది. I'll have to, for this question, reel a little back into the previous answer. I'll take my liberty to ask this one social question. This might not be political. Sir, meer annattu husbands, fathers, they come in nominal head roles. And then again, ma'am, meer cheppinattu, upskilling, skill sets acquire chesukovali, anta awareness తీసుకురావాలి. వాళ్ళు ముందుకొచ్చి they have to constantly come, take care of themselves and also fight for their rightful position and put themselves out there basically. So now I understand this is a huge part, but I genuinely believe that men are also a huge part of the system. There is the system, there are men and there are women, right? So ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ ఎలా చేంజ్ చేయొచ్చు, మెన్ మైండ్ సెట్ ఎలా చేంజ్ చేయొచ్చు, హౌ డు వి ఇన్కల్కేట్ ఆర్ షిఫ్ట్ దాట్ పారాడైమ్ for to give it a little more context, to make this a safer space for women. It's not just women trying to make a safer space for them, but the system also has to accommodate, and so do the men. So how do they have to come into the picture? There are several ways of looking. In a way, Parliament చేసిన రాజ్యాంగ సభ 106th అమెండ్మెంట్ అదే కదా, స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తుంది కదా. లోకల్ గవర్నమెంట్స్లో కూడా క్రియేట్ అయింది, కానీ పవర్ లేకుండా చేశాం. కాబట్టి చాలా కొద్ది మంది రాణించగలుగుతున్నారు. పేరుకి అలంకారప్రాయంగా పదవులు ఉన్నా కూడా రాణించే అవకాశం రావట్లేదు. మగవాళ్ళకి రావట్లేదు, మహిళకి రావట్లేదు. లోకల్ గవర్నమెంట్ వల్ల వీళ్ళు పేరు పొందారనేది దేశంలో 1993-94 నుంచి వేళ్ల మీద లెక్కట్టచ్చు. 1959 దగ్గర నుంచి లోకల్ గవర్నమెంట్స్ వచ్చిన దగ్గర 58-59 దగ్గర నుంచి 1975 దాకా నిజంగా దీనిలో కొంతకాలం పాటు లోకల్ గవర్నమెంట్స్ వీకెన్ అయిపోయినాయి. అయినా కూడా 28 మంది ముఖ్యమంత్రులు వచ్చారు లోకల్ గవర్నమెంట్స్ నుంచి. అక్కడ తర్ఫీదు పొంది సర్పంచ్లు కానీ, జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్స్ కానీ, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్స్ కానీ, మేయర్లు కానీ 28 మంది ప్రభావశీలమైన ముఖ్యమంత్రులు అయినారు. చాలామంది జాతీయ స్థాయిలో కేబినెట్ మినిస్టర్లు అయినారు.
93-94 తర్వాత పేరుకి లోకల్ గవర్నమెంట్స్ పెట్టారు కానీ జెన్యున్ పవర్స్ ఇవ్వకపోవటం చేత ఆ మోడల్లో ఉన్న పొరపాట్ల వల్ల ఒకే ఒక్క ముఖ్యమంత్రి లోకల్ గవర్నమెంట్స్ నుంచి వచ్చారు, దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్. స్టాలిన్ కూడా వచ్చాడు కానీ స్టాలిన్ ఆ కారణంగా ముఖ్యమంత్రి కాల. మీకు ఎవరికి అనుమానం ఉందా? ఆయన మెడ్రాస్ మేయర్గా పనిచేశాడు, దానికోసం ముఖ్యమంత్రి కాల. ఆయన తండ్రి కొడుకుగా వచ్చి ముఖ్యమంత్రి అయినాడు. ఇవి వేరే చూడక్కర్లా, ఈ ఉదాహరణ చాలు. కాబట్టి జెన్యున్ ఎంపవర్మెంట్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్లో ఇచ్చినట్టయితే ఈ పార్టీకి అసలు ఈ దేశంలో అద్భుతమైన నాయకులు మన కళ్ళ ముందు కనిపించేవాడు. చాలా వికృతమైన మోడలు జీరో ఎంపవర్మెంట్తో మనం అవకాశం లేకుండా చేసాం. దేశం చాలా నష్టపోయింది, పార్టీలు కూడా చాలా నష్టపోయినాయి. రెండోది, ఖచ్చితంగా పార్టీ లోపల ఇంటర్నల్ డెమోక్రసీ కావాలి ఎంతో కొంత. లేకపోతే మళ్ళీ మగ మహారాజుల కుటుంబ సభ్యులే కొందరు సమర్థులు కావచ్చు, కొందరు ఏమాత్రం లేకుండా ఊరికే ప్లేస్ హోల్డర్స్ కావచ్చు. మళ్ళీ భర్తకి లేకపోతే తండ్రికి ఈ రొటేషన్ సిస్టమ్ అయ్యేదాకా ఆ ఖాళీగా దాని వాళ్ళే ఉండి వాళ్ళకి అందించడం కావచ్చు. అలా కాకుండా సమర్థులు రావాలి అని చెప్పంటే ఇంటర్నల్గా పార్టీల్లో నాయకత్వాన్ని చెరిష్ చేసి నర్చర్ చేసి వాళ్ళనే ఎంపిక చేయాలని చెప్పంటే కొంత ఇంటర్నల్ డెమోక్రాటిక్ ప్రాసెస్ కావాలి. నాయకుడు కూర్చుని ఇదిగో నువ్వు కాదు, ఏ బేసిస్ మీద చెప్తున్నాం మనం? వాళ్ళ సామర్థ్యాన్ని బట్టి, వాళ్ళ ప్రతిభని బట్టి, పార్టీ లోపల వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రతిష్టని బట్టి మనం నిర్ణయం చేయాలి కానీ, ప్రజల్లో ఉన్న పలుకు బట్టి నిర్ణయం చేయాలి కానీ, ఊరికే నాకు నీ మొహం నచ్చింది కాబట్టి నువ్వు రా అని చెప్పన్నది కరెక్ట్ అని కాదు. మూడోది, ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు సిస్టంలో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ కనిపిస్తాయి. రొటేషన్ ఎప్పుడైతే పెట్టామో సమర్థులైన ఎమ్మెల్యే ఎంపీగా రాణించినా కూడా మళ్ళీ వచ్చేసారి సీట్ వస్తుందని గ్యారెంటీ లేదు. అది ఈ మోడల్లో ఉన్న వీక్నెస్. తర్వాత చూద్దాం, బహుశా ఇది ఒకసారి చూశాక కావాలంటే దాన్ని అమెండ్ చేయొచ్చు. ఈ పద్ధతిని మార్చి మనకి 1/3 విధిగా 1/3 క్యాండిడేట్స్ని పార్టీలు పెట్టాలని పెట్టవచ్చు, లేదంటే రొటేషన్ లేకుండా 3-4 టర్మ్స్ అవకాశం ఇవ్వచ్చు, రకరకాల పద్ధతులు అన్వేషించవచ్చు. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే కంటిన్యూడ్ లీడర్షిప్ లేకపోయినట్టయితే కొంతకాలం బాగా అవుట్ ఆఫ్ సైట్ అవుట్ ఆఫ్ మైండ్. మంచి నాయకత్వం ఉన్నా కూడా మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తే కదా మీకు నాయకత్వం తెలిసేది, లేకపోతే మరుగున పడిపోతుంది కదా కాలక్రమేణా ఎన్నికల్లో పోటీకి అవకాశం లేకపోతే. కాబట్టి ఈ 3-4 జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే నౌ దట్ వి క్రియేటెడ్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ స్పేస్, దెన్ ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ ఈల్డ్ డివిడెండ్స్. ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్. ఖచ్చితంగా మంచి ఫలితం వస్తున్న నమ్మకం నాకుంది. ఎందుకంటే అసలు డెఫినేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ మారాలి, ద వే వి లుక్ అట్ పాలిటిక్స్ అండ్ పవర్ అది మారాలి. ఈవేళ హైదరాబాద్లో ఎప్పుడో వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు లేకపోతే వాళ్ళు చిన్నప్పుడు అదృష్టం కొద్దీ ఎకరం 2 లక్షలు కొంటే ఇవాళ 30 కోట్లు అయిపోతే ఎమ్మెల్యే కావాలి సార్ అంటాడు. ఎందుకయ్యా నీకు 40 కోట్లు ఉంది సార్ అంటాడు. మనకి చాలా వల్గరైజ్ చేసాం. ఇంకే అర్హత లేకుండా పదం అంటే ఏంటో కూడా తెలియకుండా ఎమ్మెల్యే అయిపోతా, ఎమ్మెల్యే కావాలా, నాకు సీట్ కావాలి. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఇస్ దిస్? ఎంత వల్గర్గా ఉంది. ఎందుకయ్యా అని చెప్పంటే వాడు సమాధానం చెప్పలేడు. నేను 2-3 సార్లు బహిరంగంగా చెప్పాను. ఒక సర్పంచ్ గారు, రేణుక గారు, ఏదో సొంత అవసరం కోసం ₹1,00,000 ఏదో కావాలని వచ్చారు. అప్పటికి 6 నెలల ముందే 9 నెలల ముందు ఎన్నికలు జరిగినాయి. ఆయన బీసీ ఏదో రిజర్వేషన్ ఉంది, సర్పంచ్కి వచ్చారు, చాలా బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా. మరి మొన్న కదా ఎన్నికల్లో మీరు నెగ్గారు, ఎంత ఖర్చు పెట్టారని అడిగాను. 10 లక్షలు ఖర్చు అయింది సార్ అన్నాడు. మరి కుటుంబం సెటిల్ కావాలంటే 1,00,000 చాలా బాధపడుతున్నారు, 10 లక్షలు ఎందుకు ఖర్చు పెట్టారు, అలా ఖర్చు పెట్టారన్నాడు. నెత్తి మీద 2 చేతులు పెట్టుకుని ఉన్మాదం సార్ ఉన్మాదం అన్నాడు. పాలిటిక్స్ కాంట్ బి రన్ బై ఉన్మాదం. ఇట్ హ్యాస్ టు బి ప్యాషన్ ఫర్ పబ్లిక్ సర్వీస్ అండ్ టాలెంట్ ఫర్ పబ్లిక్ సర్వీస్. అది రావాలని చెప్పంటే పొలిటికల్ పార్టీస్ మస్ట్ చేంజ్ దేర్ బిహేవియర్. ఇవాళ చాలా తప్పు పార్టీల్లో. యూ మస్ట్ గివ్ స్పేస్ టు కాంపిటెంట్ పీపుల్. నేనే ఉండాలా, నా కొడుకే ఉండాలి, నా కుటుంబమే ఉండాలా, ఊరికే నా కాళ్ళకి లొంగేవాళ్లే ఉండాలా, నా కాలు పట్టేవాళ్లే ఉండాలని చెప్పిన పార్టీ అనుకుంటే ఎన్నిక పేరుకుంటుంది కానీ ఎలక్షన్ ఇస్ బిట్వీన్ పీపుల్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సేమ్ కైండ్. వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద బెస్ట్ రిజల్ట్. కాబట్టి మనం అందరం ఫైట్ చేయాల్సింది. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ద చేంజ్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ బేసికల్లీ ఈజ్ మ్యాండేటెడ్ బై ద చేంజ్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ పార్టీస్. ఎలక్షన్స్ కంటే ముందు పార్టీల్లో మార్పు చాలా ముఖ్యం. వాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ది పార్టీస్ ఆర్ ప్రైవేట్ ఎస్టేట్స్. మనం ఆ పార్టీలను వాళ్ళ సొంత వ్యవహారం అనుకుంటున్నాం కాదు. పార్టీస్ ఆర్ అవర్ ఎస్టేట్స్. మన పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ కోసం, మన గొంతునివ్వడం కోసం. ద మూమెంట్ a party seeks your vote and the right over your tax money, the party cannot claim privileges like a private organization. They are like a public authority. They are like a public body. మనం గొంతు ఎత్తట్లా, పార్టీ సభ్యులు ఎత్తట్లేదు భయపడిపోయి నాయకత్వం అంటే. పార్టీలు బయట ఉన్న వాళ్ళు ఎత్తట్లేదు, అది వాళ్ళ సొంత వ్యవహారం అనుకుంటున్నాం కాదు. ద వే పార్టీస్ ఆర్ స్ట్రక్చర్డ్ ఈజ్ సెంట్రల్ టు ద వే లీడర్షిప్ డెవలప్స్. అందుకని నౌ టైమ్ హ్యాస్ కమ్ టు ఫైట్ ఫర్ దట్ ఇన్ ద కంట్రీ.
బట్ ఇఫ్ యూ డూ ద రైట్ థింగ్స్ ఐఎమ్ దిస్ వన్ స్టేజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇది పెనేషియా కాదు, అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం కాదు, బట్ డెఫినెట్లీ an important step forward. Releases a lot of energy in the country, redefines politics, gives space to many bright people, new faces, and many of them will do very well. Hopefully, it will also build pressure on the political parties. And empowering local governments. Ultimately, local governments are schools for democracy. అక్కడ మీరు లోకల్ గవర్నమెంట్ స్ట్రాంగ్ చేస్తే చాలామంది వస్తారు. వాళ్ళలో ఎవరు సమర్థులుగా ఎంపికయ్యారో బాగా చూపించి దాన్ని వీ కెన్ ఎలివేట్ దెమ్. అలా లేకుండా ఉంటే మనం ఛాన్స్ తీసుకోలేం కదా పబ్లిక్ లైఫ్లో. కాబట్టి లోకల్ గవర్నమెంట్ స్క్రీన్ చేస్తాయి, ఆ సామర్థ్యం అక్కడ బయటపడుతుంది. అండ్ అల్టిమేట్లీ రియల్ లైఫ్ ఇస్ ఇన్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్. నేను మళ్ళీ చెప్తుంటాను, ఇన్ చైనా రేణుక గారు 51% of the total expenditure is in local governments. We call it a dictatorship. But 51% of the total government expenditure is in the local governments. Indialo 3% is in local governments. Chinaలో అథారిటేరియన్ కంట్రీ అయినా కూడా రియల్ పవర్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్లో ఉంది. ఇక్కడ మనకి నియర్ జీరో పవర్. మనం కొన్నైనా పద్ధతులు మార్చుకోవాలి. వీ కాంట్ గో ఆన్ సేయింగ్ దట్ నో సమ్హౌ ఎలక్షన్ జరుగుతున్నాయి, బోర్డంతా డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నాం, బోర్డంతా నాయిస్ జనరేట్ అవుతా ఉంది, కాబట్టి మన రోబస్ట్ డెమోక్రసీ అంటే చాలు. వీ రిక్వైర్ మోర్ దెన్ దట్. సో దే హ్యాస్ టు బి ప్యాకేజ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. I'll just take a very quick second to interrupt the session and invite our honorable guest, Nerala Sharda Garu, onto the stage, please. శారద గారు కూడా లోకల్ గవర్నమెంట్స్ నుంచి ఉన్నారు. షీ వాజ్ జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్, కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్. నేను ట్రైనింగ్ అయింది ఆ జిల్లా, మీ జిల్లాలోనే. So, Sharda Garu, just to loop you into the conversation, we were just talking women representation has been so low in parliament and in politics in general. Kani ఏ representation అయితే చూస్తున్నామో ఇప్పటి వరకు women representation in the parliament or in politics is not that much different from what the male leaders do in politics. Let's say be it corruption or money power or party switching or even post-election scams. I feel like even female leaders have been indulging in the same practices on par with the male leaders. Again, I know it's not about gender, but more about moral compass. But keeping that as a context, how do you think women can be rightfully contest and like prepare themselves and be better equipped to become better leaders in the society? అందరికీ నమస్కారం సార్. లోకల్ గవర్నెన్స్ నుండి వచ్చానని చెప్పారు తప్ప నేను వారి ప్రోడక్ట్ అనే విషయం చెప్పలేదు. సో ఎందుకంటే నా ఫ్యామిలీ పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ కాదు. ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఉండింది. ఐ వాజ్ డూయింగ్ మై సిఏ ఇంటర్. బై ద వే, ఐ వాజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు పాలిటిక్స్ నాలెడ్జ్ కూడా లేదు నాకు, ఏబిసిడి కూడా తెలియదు. బట్ మై హస్బెండ్ వాజ్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పాలిటిక్స్. Then for me, politics was like social work, social activity. So BC reservation అయ్యింది, ZPTC చేయాలి అంటే నాకు అర్థం కాలే, అసలు ZPTC ఏంటో కూడా తెలియదు నాకు, సీరియస్లీ చెప్తున్నాను. బట్ చిన్నతనం నుండి ఏదైతే ఒక సోషల్ వర్క్ చేయాలి అనేది కొంత అంబిషన్ ఉంటుందో అలా అనుకొని ఐ యాక్చువల్లీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్. ఆ తర్వాత లోక్సత్తాలో ఒక మెంబర్గా ఉండడం, అసలు ZPTC అంటే ఏంటి, లోకల్ బాడీస్ అంటే ఏంటి, అవన్నీ తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం ఒకవేళ లోక్సత్తా ప్లాట్ఫామ్ కనుక లేకుండా ఉండుంటే, అంకయ్య గారు లేకపోయి ఉండుంటే వారిని ఈ సందర్భంలో గుర్తు చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతగానో ఉంది. ఆంధ్ర నుండి కూడా 2-3 దే వర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లోక్సత్తా. వాళ్ళ వల్ల మేము తెలుసుకునే ఛాన్స్ వచ్చింది, అవకాశం ఉండింది. తర్వాత ISS, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్, జార్జ్ మాథ్యూ గారు, వారు ఉండడం వల్ల యాక్చువల్ పాలిటిక్స్ ఏంటి, లోకల్ బాడీస్ ఏంటి, మా పవర్స్ ఏంటి, డీసెంట్రలైజేషన్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ తెలుసుకునే అవకాశం వచ్చింది. దాంట్లో భాగంగా ఒక 15 రోజులు పాకిస్తాన్ వెళ్ళి లోకల్ గవర్నెన్స్ పాకిస్తాన్లో ఎలా ఉంది, తర్వాత ఇక్కడ కంబైన్డ్ ఆంధ్రాలో ఎలా ఉంది, టోటల్ ఇండియాలో ఎలా ఉంది అని నేర్చుకునే అవకాశము. ఇంకా కొన్ని స్టేట్స్, అది కర్ణాటక కానివ్వండి, తమిళనాడు, కేరళ, ఇలా చాలా రాష్ట్రాలు వెళ్ళాను. అది కేవలం మీ వల్ల సార్. అందుకని నేనేమంటానంటే, దో ఐ బిలాంగ్ టు ద కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఐమ్ యువర్ ప్రోడక్ట్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, నాకు అవగాహన కలిగే అవకాశం మీరు కల్పించినందుకు. తర్వాత మీ పాయింట్కి వచ్చినప్పుడు, మీరు ఇక్కడ పక్కనే ఎంపీగా చేసినటువంటి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్, ఐఎమ్ సో సారీ.
సో చేసిన వారు కూడా ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఆ పర్స్పెక్టివ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇఫ్ యూ బిలాంగ్ టు అ పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ అండ్ యు ఆర్ బికమింగ్ ఎన్ ఎమ్మెల్యే ఆర్ ఎంపీ, దట్ విల్ బి డిఫరెంట్ అగైన్. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ విదౌట్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్, నోబడీ విల్ లెట్ యూ బికమ్ ద ఎమ్మెల్యే ఆర్ ద ఎంపీ. అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మళ్ళీ చెప్తున్నా, దో ఐ బిలాంగ్ టు పొలిటికల్ పార్టీ, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు విమెన్ ఎంపవర్మెంట్, our rights and all, we should always speak what is truth. ఏదో డయాస్ మీద కూర్చున్నాం కదా అందుకని చెప్పి మనము 4 మాటలు అబద్ధాలు మాట్లాడి వెళ్తే కుదరదు. ఇంకా కూడా పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేనటువంటి మహిళలు ముందుకు రావాలి. ఆఖరికి ఒక సర్పంచ్ స్థాయిలో ఎన్నిక అవ్వాలన్నా, ఒక జిల్లా పరిషత్ మెంబర్ అవ్వాలన్నా, ఒక ఎమ్మెల్యే అవ్వాలన్నా, ఒక ఎంపీ అవ్వాలన్నా ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకరు పెద్ద నాయకులు వెంట ఉంటే తప్పించి అయ్యే అటువంటి అవకాశం ఇప్పటికీ కూడా భారతదేశంలో లేదు అని చెప్పడానికి నేను అస్సలు వెనకంజ వేయను, మొహమాట పడను. ఎందుకంటే నేనే తీసుకుందాం, 25 years స్ట్రగుల్ నాది పార్టీలో, విదౌట్ ఎనీ రిమార్క్ 25 years సర్వీస్. ఒక ఉమెన్ కమిషన్ చైర్పర్సన్ అవ్వడానికి ఇంతకాలం పట్టింది నాకు. ఎందువల్ల? ఎలిజిబిలిటీ లేకనా? కాదు సార్. నేను వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు చూడండి, ఒక 30 కోట్లు ఉన్నాయి అంటే నేను ఎమ్మెల్యే అయిపోవాలి. ఎందుకు అంటే 30 కోట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి. అసలు ఎమ్మెల్యే స్థానం అనేది ఎందుకోసము? అభివృద్ధి అనేది ఏంటి? ఒక నియోజకవర్గాన్ని ఏ రకంగా అభివృద్ధి చేయొచ్చు మనము? ఒక యువత కోసము ఆలోచన ఎలా ఉండాలి? లేదా సొసైటీలో ఉన్నటువంటి మిగతా వర్గం కోసం ఆలోచన ఎలా ఉండాలి? దాన్ని ఆలోచించరు. 30 కోట్లని 300 కోట్లు ఎలా చేయాలి? ఆ ఆలోచనతోని పాలిటిక్స్లోకి ఎప్పటి వరకైతే రావడము మానుకోరో ఈ దేశంలో రాజకీయాలు మారవు. సమానత్వము, ఎంపవర్మెంట్ అనేది ఆన్ పేపర్ ఉంటుంది తప్పించి ఆఫ్ పేపర్ జరగదనేటువంటి ప్రాక్టికాలిటీ ఈ యూత్ నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అండ్ పాలిటిక్స్ ఈజ్ డర్టీ పాలిటిక్స్. మేము వెళ్ళకూడదు, మేము ఐటీ వైపు వెళ్ళిపోతాము, మేము ఇంజనీరింగ్ వైపు వెళ్ళిపోతాము, లేదా మేము ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అయి వేరే కంట్రీకి వెళ్ళిపోయి సెటిల్ అవుతాము అన్నంత కాలం వరకు కూడా ఈ దేశ రాజకీయాలను మార్చలేరు. చదువుకున్నటువంటి యువత ఒక అంబిషన్, ఒక విజన్, దేశాన్ని అభివృద్ధిలోకి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, గ్రాస్ రూట్లో ఉన్నటువంటి వర్గాన్ని ఏ రకంగా మార్పు తీసుకురావాలి అని ఉన్నటువంటి యువత డెఫినెట్గా రావాలి. ఒక సర్పంచ్ ఎలక్షన్స్కి ఇవాళ మనం 50 లక్షల నుండి ₹1,00,00,000 వరకు ఖర్చు పెడుతున్నాం. ఎందుకు ఖర్చు పెట్టాలి? ఖర్చు లేకుండా మేము ఈ గ్రామానికి ఏం చేయగలము అనేది చెప్పి ఎందుకు ఎవరు సర్పంచ్ కాలేకపోతున్నారు? మొన్ననైతే ఈ మధ్య ఒక దగ్గర జస్ట్ ఒక వార్డ్ మెంబర్ అవ్వడానికి కూడా సార్ లక్షల్లో ఖర్చు పెట్టారు. మీరు ఒక మాట అన్నారు చూడండి, నేను వచ్చినప్పుడు ₹1,50,000 లేవురా నీ దగ్గర, 10 లక్షలు ఎందుకు ఖర్చు పెట్టావు అని అంటే సమాధానం లేదని. నిజంగానే సమాధానం లేదు. ఆ ఒక పిచ్చి అంటారు చూడండి, రాజకీయ పిచ్చి. ఆ రాజకీయ పిచ్చిలో పడి వాళ్ళ ఫ్యామిలీని ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎక్కడ వెళ్తున్నారు, తర్వాత ఏమవుతుంది అనేటువంటి ఆలోచన, అవగాహన రెండూ ఉండడం లేదు. కాబట్టి ముందుగా చదువుకున్న యువత పాలిటిక్స్లోకి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతగానో ఉంది. ఈ మధ్య మీరు అందరూ చూసుంటారు కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ నేను విజిట్ చేయడము, దాంట్లో ఉన్నటువంటి లోపాలను బయటకు తీసుకురావడము. నేనేం ఆలోచిస్తాను అంటే, మనం ఒక 30 లేదా 40 ఏజ్ వచ్చిన తర్వాతనో లేదా 50sలోనో వెళ్ళిన తర్వాతనో మార్పు చేయడం కోసం ఏదో ఒకటి ఆలోచన, ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కానీ విద్యార్థి దశ నుండే గనక మనము అన్ని రకాల ఒక భాగస్వామ్యము వాళ్ళని చేయడంతో పాటుగా వాళ్ళకి మనం సపోర్టివ్గా ఉండి మంచి ఏది, చెడు ఏది, మీరు ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉండకూడదు అనేది పేరెంట్స్ బాధ్యత ఉంటుంది, ఇన్స్టిట్యూషన్ బాధ్యత ఉంటుంది, ప్రభుత్వం బాధ్యత ఉంటుంది. అందరం కనుక తీసుకుంటే ఆ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్, ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్, డిగ్రీ, గ్రాడ్యుయేషన్, అక్కడ మార్పు అనేది రావాలి. ఆలోచన విధానంలో మార్పు ఉండాలి, వ్యక్తిగా ఎదగడానికి మార్పు ఉండాలి, అన్ని రకాలుగా మార్పు అనేది సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి కాదు, మీరు ఒక ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కాదు, ఆ స్కూల్లో మనం ఎక్కడ పెడుతున్నామో ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్కి భయం ఉండాలి, పేరెంట్స్కి భయం ఉండాలి, గవర్నమెంట్కి భయం ఉండాలి. ఒకరి తప్పుని ఇంకొకరి మీద వేసి, ఇంకొకరి తప్పుని ఇంకొకరి మీద వేస్తే అక్కడ భవిష్యత్తు అనేది, పిల్లల భవిష్యత్తు పాడవుతుంది. పిల్లల భవిష్యత్తే దేశ భవిష్యత్తు అనేటువంటి విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకున్నప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి రావు అనేది నా వ్యక్తిగత ఆలోచన.
మహిళల విషయానికి వస్తే ఉమెన్స్ డే అందరం మనము ఎంతో సంతోషంగా, ఆ తర్వాత ఎంతో ఎంతూజియాజంగా మనం జరుపుకుంటూ ఉంటాము. బట్ యాక్చువల్ ఉమెన్స్ డే మీనింగ్ ఏంటి అనేది ఎంతవరకు చేరుతుంది అనేది కూడా మనం ఆలోచన చేయాలి. ఉమెన్స్ డే రోజు ఏంటి అసలు, ఇంటర్నేషనల్గా మనం దీన్ని ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము అంటే, ఇంకా మనం అన్ని రంగాలలో సమానంగా అందరం ముందుకు వెళ్తున్నా సరే ఎందుకు ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తున్నవి అనేటువంటిది, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, దాని సొల్యూషన్ ఏంటి, ఆ రెండింటిని గనక మనం కూర్చొని సొల్యూషన్ వెతకగలిగినప్పుడే యాక్చువల్గా ఉమెన్స్ డే సెలబ్రేషన్ అనే దానికి పర్పస్ఫుల్గా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మీకు చెప్పుకుంటూ, నిజంగా ఎంపవర్ అయ్యారా అవ్వలేదా అనేది ఇక్కడ స్టేజ్ మీద కూర్చున్న వాళ్ళము మైక్ మా దగ్గర ఉంది కదా అని మేము మాట్లాడడం కాదు. ప్రతి ఒక్కరూ మీ మీ స్థానాలలో, అది మీరు ఒక స్టూడెంట్ దశ కానివ్వండి, ఒక గృహిణి దశ కానివ్వండి, పొలిటికల్గా ఉన్న వాళ్ళు కానివ్వండి, జాబ్స్ చేస్తున్న వాళ్ళు కానివ్వండి, మీరు ఆలోచించుకోండి. నిజంగానే మీరు ఒక సేఫ్ వాతావరణంలో ఉంటున్నారా? ఇంటి దగ్గర సేఫ్ వాతావరణంలో ఉంటున్నారా? వర్క్ ప్లేస్లో మంచి వాతావరణంలో ఉంటున్నారా? పొలిటికల్గా మంచి వాతావరణంలో ఉంటున్నారా? నిజంగానే మనము ధైర్యంగా ఎవరి సపోర్ట్ లేకుండా మేము పాలిటిక్స్లో రాణించగలము అనే మాట ఎంతమంది ధైర్యంగా చెయ్యి ఎత్తి చెప్పగలరు అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ చెయ్యి ఎత్తి గట్టిగా మాకు మనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోయినా సరే మేము ఎవరికి తల వంచకుండా, ఎవరి దగ్గర లొంగకుండా పైకి రాగలము అన్న రోజే నిజంగా మనకు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్కి ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది అనేటువంటి విషయం మనం అందరం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఈ సబ్జెక్ట్కి సంబంధం ఉన్నా లేకపోయినా ఒక మాట చెప్పాలి సార్. నేను నా దగ్గరికి వాళ్ళ ఎన్ని కేసెస్ వస్తున్నాయంటే కొన్నిసార్లు చాలా బాధ అవుతూ ఉంది. అంటే మనము ఒక మంచి సొసైటీలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాము, అభివృద్ధి అనే దాన్ని మనము ఓన్లీ అంటే ఫైనాన్షియల్ వేలోనే మనం చూస్తున్నాము అనేది నాకు అనిపిస్తుంది. అలా కాదు. ఒక చిన్న పాప మీద ఎందుకు రేప్ అటెంప్ట్ అనేది జరుగుతుంది, ఒక 1 month పాప పైన ఎందుకు జరుగుతుంది, ఒక 60-70 ఏజ్ పిల్లల మీద ఎందుకు జరుగుతుంది అనే విషయం ఆలోచించుకోవాలి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఐ మే హర్ట్ యూ బట్ ఐ సీరియస్లీ వాంట్ టు బీ సో బ్లంట్. లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ నా దగ్గరికి ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి కేసెస్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ రిలేటెడ్ టు లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్. Like without their parents' knowledge, they are getting into a relation, they are staying separate, and ఏదో ఒక ఇష్యూ వచ్చిన తర్వాత ఒకరినొకరు వదిలేసి అప్పుడు సైకలాజికల్గా దే ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు డిప్రెషన్, దే ఆర్ అప్రోచింగ్ ద పోలీస్ స్టేషన్స్ ఆర్ ద విమెన్ కమిషన్ ఆర్ దే ఆర్ డూయింగ్ ద సూసైడ్. ఇలాంటి కేసెస్ అన్నీ జరుగుతున్నాయి. అంటే మన భారతదేశ మూలం ఏదైతే ఉందో, ఒక వివాహ వ్యవస్థ కానివ్వండి, ఒక కుటుంబ వ్యవస్థ కానివ్వండి, దాన్ని మర్చిపోయి మనము ఏదో సాధించాలని, లేకపోతే మేము చాలా మోడర్న్ అని చూపించుకోవడానికి ఇలాంటి దారిలోకి వెళ్ళడము కరెక్టేనా అని ఇవాళ యువత ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఆ పేరెంట్స్ అండ్ యువత మధ్యలో గ్యాప్ ఏదైతే వస్తుందో ఆ గ్యాప్ రానియకుండా ఉంటే నాకు తెలిసి ఇలాంటి ఇష్యూస్ రాకుండా ఉంటాయి. కానీ పిల్లలు ఏమనుకుంటారంటే పేరెంట్స్ చాలా ఓల్డ్ ఆర్థోడాక్స్ మైండ్ సెట్తో ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళకేం తెలియదు, మేము చాలా మోడర్న్ కాబట్టి ఈ లివిన్ అనేవి ఇవన్నీ ఇదే కరెక్ట్ అని అనుకుంటారు. మోసపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తల్లిదండ్రులు గుర్తుకొస్తారు, సొసైటీలో ఉన్నటువంటి సంస్థలు గుర్తుకొస్తాయి, అన్నీ గుర్తుకొస్తాయి. కాబట్టి ప్రతి వేదికని అది ఉమెన్స్ డేకి సంబంధించినటువంటి ఈ వేదిక కానివ్వండి, ఏ వేదిక కానివ్వండి, ప్రతి స్కూల్ కాలేజ్ వెళ్ళినప్పుడు నేను ఒకటే మాట చెప్తున్నాను, ఒక మంచి విషయాన్ని వైపు వెళ్ళే విధంగా, ఒక మంచి వ్యక్తిగా ఎదగడానికి మీ అంటే మీ తెలివిని కానివ్వండి, మీ ఎడ్యుకేషన్ని కానివ్వండి, మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ని కానివ్వండి, మీ తల్లిదండ్రుల ఇస్తున్నటువంటి మీకు టీచింగ్ కానివ్వండి, లేకపోతే మీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కరిది ఆలోచన తీసుకొని ఒక వ్యక్తిగా ఎదగడానికి ప్రయత్నం చేయండి తప్పించి ప్లీజ్ డోంట్ మెజర్ యువర్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మానిటరీ థింగ్స్. అది థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నిరుపమ గారు, ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, ఇందాక ఒక చర్చ వచ్చింది, మహిళలు రాజకీయంలోకి వస్తే రాజకీయం మారుతుందా అని. యూ హ్యావ్ ఎ లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే. ఇద్దరు, ఐ కెన్ గ్యారంటీ యూ, ఇదే మగవాళ్ళని ఇద్దరిని పెట్టి చర్చ జరిపితే ఇట్లా ఉండదు. ద హ్యూమిలిటీ, ద డిగ్నిటీ, ద ఇంట్రోస్పెక్షన్, ద డీప్ థింకింగ్ అండ్ డెమోక్రాటిక్ స్పిరిట్. We may disagree on some issues, that's what politics is. But you are deeply thinking about our society.
This is our hope. If only all women leaders of this kind are chosen by political parties to represent us, I think we are safe as a country. మనం ఇప్పుడంతా కూడా డిస్రప్షన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. అన్ని విషయాల్లోనూ డిస్రప్షన్ అని. ఐ థింక్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్లో కూడా ఒక డిస్రప్షన్ రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ డిస్రప్షన్ ఎలా వస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు మనం ఒక విమెన్ రిజర్వేషన్ అనేది ఒక స్పేస్ కలిగింది. సో మనం జనరల్గా మాట్లాడుతూ ఉంటాం, గెలుపోవటంని డిసైడ్ చేసేది ఎవరు అంటే మహిళల యొక్క ఓటు అని. మనం గెలుపోవటాన్ని డిసైడ్ చేయటమే కాదు, మనం ఓటర్స్గా కాదు, లీడర్స్గా ఎదగాలి. అలాగే ఆపర్చునిటీస్ని కూడా మనం తీసుకుంటానికి ఏమేం మార్గాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కూడా మనం ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అవుతున్నాం కాబట్టి కమింగ్ ఎలక్షన్కైనా మనకు ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ ఇంప్లిమెంటేషన్కి వస్తుంది అని చెప్పి ఈ ప్రిపరేషన్ కూడా ఇప్పటి నుంచి ఈ వేదిక ద్వారా ఈ యొక్క రాజకీయ పార్టీలన్నిటికీ కూడా మేము ఒక సూచన, ఇప్పుడే ఒక పార్టీ యొక్క ఆర్గనైజేషన్లోనే ఈ యొక్క మహిళల్ని 33 ఎందుకు 50% ఇవ్వండి. కాబట్టి అందులో కొంత ఫిల్టర్ అయినా బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఆర్ ఇన్కేపబుల్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ ది రీజన్, అట్లీస్ట్ అప్పుడు మెరుగ్గా ఇక్కడ మనం ఇదొక ట్రయల్, ఒక ఎక్స్పీరియన్స్, ఒక ట్రైనింగ్. పార్టీ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏమంటే పార్టీలో పనిచేస్తాం, పార్టీ యొక్క ఐడియాలజీకి అనుగుణంగా పనిచేస్తాం, ఒక మెంటార్స్ ఉంటారు, సీనియర్స్ ఉంటారు, అందరూ ఒక గైడెన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పటి నుండే మనం పార్టీ ఆర్గనైజేషన్లో మనం ఇచ్చినట్లయితే ఏదో మహిళా వింగో లేకపోతే ఇంకో మహిళలకి ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇచ్చేటువంటి దగ్గరే కాకుండా మెయిన్ స్ట్రీమ్లో పార్టీ ఆర్గనైజేషన్లో కూడా ఇప్పటి నుంచే మనం విమెన్ని డెవలప్ చేస్తూ పోతే రాబోయే కాలంలో అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ వచ్చేటప్పుడు ఎవరున్నారు ఎక్కడున్నారని అప్పుడు టార్చ్ లైట్ పెట్టుకొని తిరిగేటువంటి అవకాశం ఇవ్వకుండా మనం ఇప్పటి నుంచే చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి ఒక సూచన. అలాగే మహిళలు కూడా ఏమంటే దేర్ ఇస్ ఎ సేయింగ్, ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ టు ప్రిపేర్ యు బీ ప్రిపేర్డ్ టు ఫెయిల్. సో మనం ఇప్పుడు వచ్చింది అవకాశం కాబట్టి మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి. మనం ప్రిపేర్ అవ్వకుండా ఎవరో వస్తారు, ఎవరో పిలుస్తారు, ఎవరో చేస్తారు అని కాకుండా మనం కూడా ప్రిపేర్ అవుతే బాగుంటుంది అని చెప్పి అనిపిస్తుంది. Renuka, I think now is an opportunity to make an announcement. To prepare women for leadership, FDR Lok Satta wants to create an orientation program. There are thousands of women who are interested in public life. కొంచెం బేసిక్ ఇందాక శారద గారు చెప్పారు, బేసిక్ ఓరియంటేషన్. మనకి పెద్ద గొప్ప విషయాలు ఏం కాదు, ఇవన్నీ రాకెట్ సైన్స్ ఏం కాదు, బట్ కొంచెం బేసిక్ ఓరియంటేషన్ ఉంటే యూ కెన్ కాన్ఫిడెంట్లీ డీల్ విత్ ది ఇష్యూస్. సో యూ వాంట్ టు క్రియేట్ అన్ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్, ఆన్ సైట్ అక్కర్లేదు. Now the technology is available to all the women in local governments or assemblies or parliament, whatever role they want to play, and in political parties, to give them orientation. We are getting ready. I request all the enthusiastic young women to participate in this and to get, even if you don't really get into leadership positions, as active citizens it will be of great value to understand the way of a polity. So please take advantage of that. Sharda Garu, I have this one question. ఈ రీసెంట్ రిజర్వేషన్ బిల్ కాంటెక్స్ట్ తీసుకుంటే విమెన్ పార్టిసిపేషన్ ఈజ్ నౌ ఆన్ ద రైజ్. సో వాట్ ఈస్ పొలిటికలీ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మీన్ టు యూ? లోకల్ బాడీస్లో అంతకుముందు మనకి 73rd 74 అమెండ్మెంట్తో 33% ఇచ్చాము. ఆ తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ 50%కి పెంచాము. ఎవ్రీబడి న్యూ ఇట్. ఐ థింక్ ఆ 50%లో మళ్ళీ నేను సర్దే కంటెక్స్ట్ తీసుకుంటాను, నేను వచ్చినప్పుడు అదే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. 50%లో ఎంతమంది వాళ్ళ ఓన్గా ఒక వార్డ్ మెంబర్, ఒక సర్పంచ్, ఒక జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ ఆర్ మెంబర్, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ ఆర్ మేయర్ వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేయగలుగుతున్నారు అనేది ఫస్ట్ క్రైటీరియా. వన్ లైక్ we need a support. We definitely need a support, either it is husband, it's father, it's brother, whoever it may be. But it should not be again to make money. అదొకటి. ఆ తర్వాత రేణుక గారు చెప్పినట్టుగా 50% రిజర్వేషన్ పార్లమెంట్లో అసెంబ్లీలో వస్తుంది అని చెప్పి 33% మనం సంతోషపడుతున్నాం. ఓకే, బట్ మళ్ళీ అగైన్ whom they are going to accommodate it? అది కూడా చూడాలి. ఇఫ్ ఆల్ ద పార్టీస్ లైక్ లుకింగ్ ఫర్ అ పర్సన్ హూ విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ టు పుట్ 50 crores or 100 crores to become an MLA or MP, then again we will be left again behind.
అప్పుడు ఎంపవర్మెంట్ అనేది ఎక్కడుంది? అగైన్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ లైక్ లింక్డ్ విత్ మనీ ఓన్లీ. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి గెట్ లింక్డ్ విత్ ద మనీ, ద ఎఫిషియన్సీ, ద ఎలిజిబిలిటీ, what kind of vision a leader has. It is not interlinked with all that. Malli again entante political background, either you have money, how much money you can spend, it's again related to that. So empowerment anedi public thinking marali, public opinion marali, public ane vallu expectation anedi marali. You should not expect anything in the form of monetary things during the elections. ఎలక్షన్స్ టైంలో పంచేటువంటి ఫ్రీ స్కీమ్స్ గురించి కానివ్వండి, క్యాండిడేట్ పంచేటువంటి మనీ గురించి కానివ్వండి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండకూడదు. ఈ వ్యక్తి ఒక లీడర్గా పనికొస్తాడా, ఈవిడ ఒక లీడర్గా, ఒక ఎమ్మెల్యేగా, ఒక ఎంపీగా మనల్ని అసెంబ్లీలో కానివ్వండి, పార్లమెంట్లో కానివ్వండి రిప్రజెంట్ చేయగలదా, ఈవిడికి అసలు అవగాహన ఉందా, ఆ కాన్స్టిట్యున్సీ పైన కానివ్వండి, ఆ పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ పైన కానివ్వండి అవగాహన ఉందా, క్యాన్ షీ రిప్రజెంట్ అనే దాని మీద ఓటు రావాలి. అప్పుడు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది 100% we will be successful. But again, if you link that with the monetary things or political background undi అందులో నుండి వచ్చినటువంటి ఫ్యామిలీకి మళ్ళీ టికెట్ ఇస్తామంటే మటుకు there is no use, I think, giving 33% or 50% or anything. That is my personal opinion. Again, it is not linked with the party or anything. I mean, yes, great. But with that in context, రీసెంట్గా మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ గారు ఒక పాడ్కాస్ట్లో చెప్పడం జరిగింది, ఆల్ ద యంగ్ గర్ల్స్ అండ్ విమెన్ దే కెన్ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ టు బికమింగ్ ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ ఎంపీస్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ అని. సో విత్ దాట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ కాంటెక్స్ట్ అండ్ విత్ యోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద పబ్లిక్ సర్వీస్, సో వాట్ అడ్వైస్ డూ యూ వాంట్ టు గివ్ టు దీస్ యంగ్ గర్ల్స్ అండ్ విమెన్ టు బికమ్ లీడర్స్? యంగ్ గర్ల్స్ అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఏజ్ కూడా ఎక్కడో రీసెంట్గా ఒక ఆర్టికల్ చూసాను, కాంటెస్ట్ చేయాలంటే 25 years నుంచి వై నాట్ 21 అని, దాన్ని తగ్గించాలి అని. సో దట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కెరియర్లో మనం 21, 22 years ఆ కెరియర్ మోల్డ్ చేసుకున్నప్పుడు లోకల్ గవర్నమెంట్స్ 21 కదా, ఈవెన్ మన చట్టసభలకు కూడా 25 నుంచి 21 తగ్గించాలి అని చెప్పి దెర్ ఇస్ ఎ ప్రపోజల్ నౌ. అది కానీ వచ్చిందనుకోండి, యూత్ వాళ్ళు కెరియర్నే పాలిటిక్స్ అంటే పబ్లిక్ సర్వీస్. ఇప్పుడు బ్యూరోక్రాట్స్ మనం సివిల్ సర్వీసెస్కి ఎందుకు వెళ్తున్నారు? సర్వీస్ అనే కదా. ఏ ఏజ్లో వెళ్తున్నారు? అలాగే ఎందుకు రాజకీయాల్లోకి అదే మోటివ్తో సేవా స్ఫూర్తితో ఎందుకు రాకూడదు? ఇది కూడా ఒక రావాలి అన్నప్పుడు గేమ్ చేంజర్స్ ఇక్కడ ఉన్న మీ అందరూ కూడా వీళ్ళు గేమ్ చేంజర్స్. అంటే ఇప్పుడు మొదలు పెట్టినటువంటి ఈ యొక్క విమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్, దీని యొక్క పూర్తి ఫలితాలు రావాలి అంటే మరి 1-2 దశాబ్దాలు పడుతుంది పూర్తి స్థాయిలో దాన్ని అనుభవించాలి అంటే. అప్పటికి మీ అందరూ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా మీరు ఇప్పటి నుంచి ఒక ట్రాన్సిషన్ స్టేజ్లో ఉన్నారు. మీరు దాన్ని విట్నెస్ చేశారు, రేపు రాబోయే దాన్ని కూడా విట్నెస్ చేయబోతున్నారు. కాబట్టి యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలి. దట్ ఈజ్ మై, అంటే మహిళలు అమ్మాయిలనే కాదు ఎవరైనా యువత రాజకీయాలు అనేటువంటిది చాలా, ఒకప్పుడు రాజకీయాలు అంటే ఏదో రిటైర్మెంట్ లైఫ్ లాగా, అంటే జనరల్గా మనకు ఒక రాంగ్ నోషన్ ఉంది, స్పిరిచువాలిటీ అనగానే అదేదో రిటైర్మెంట్, అప్పుడే ధ్యానం చేయాలి అని. కానీ ఆ ధ్యానం చిన్నపిల్లలను ఆ చిన్న వయసు నుంచే ధ్యానం మొదలు పెడితే బుద్ధి బాగుంటుంది, జ్ఞానం బాగుంటుంది, ఫోకస్డ్గా డిసిప్లిన్గా అన్నీ వస్తాయి అనేటువంటిది ఇప్పుడు కొన్ని స్కూల్స్లో మొదలు పెడుతున్నారు. అలాగే రాజకీయం అంటే కూడా అదేదో వృద్ధులకి కురువృద్ధులకి అన్నట్లుగా కాకుండా యువత రాజకీయాలు వాళ్ళ యొక్క పాత్ర అప్పుడే. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మన ఇండియన్ పాపులేషన్లో ఎంతమంది 25 years లోపు ఎంతమంది యువత ఉన్నారంటే మన సగం పైగా పాపులేషన్ ఉన్నటువంటి యువత రాజకీయాల్లోకి వస్తేనే యువతకి ఏం కావాలి అనేటువంటిది చట్టసభల్లో రిప్రజెంటేషన్. ఇప్పుడు మహిళలు ఎందుకు అంటున్నాం, మహిళలకి ఏం కావాలి అనేటువంటిది రావాలి అంటే ఆ పాలసీ మేకింగ్లో కూడా మహిళలు ఉండాలి అనేటువంటిది. సేమ్ యాజ్ విత్ యూత్. Sharda garu, if you have to give one piece of advice to all these young girls and women who want to become leaders, what would you like to tell them? First thing, eligibility criteria marali. While selecting the candidature, eligibility criteria ganaka marate ఏమంటారు, ఆ రెజ్యూమ్స్ పట్టుకొని ఈ ఆఫీస్ చుట్టూ ఆ ఆఫీస్ చుట్టూ ఈ లీడర్ చుట్టూ ఆ లీడర్ చుట్టూ తిరిగే అటువంటి పరిస్థితి తప్పించుకోవడానికే యువత పాలిటిక్స్లోకి రావట్లేదు అనేది నా అభిప్రాయం. కాబట్టి ఆ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా కనుక మారితే డెఫినెట్గా వాళ్ళు మిగతా ప్రొఫెషన్ని ఎలాగైతే చూస్ చేసుకుంటున్నారో కెరియర్ కోసము అలాగే పాలిటిక్స్ని కూడా చూస్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత ఇంకొక మాట,
ఆల్రెడీ పాలిటిక్స్లో ఉన్నటువంటి లేడీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే షుడ్ ఎంకరేజ్ దెమ్, దే షుడ్ ఐడెంటిఫై దెమ్ అండ్ లైక్ దే షుడ్ స్టాండ్ యాజ్ ఎ సపోర్ట్ టు దెమ్. ఎస్ వీఆర్ దేర్ ఫర్ యూ. ఒక మహిళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ చనువు కానివ్వండి, సెక్యూరిటీ కానివ్వండి, ఇంకొకరి దగ్గర మనము అంత ఇంటిమసీతో వెళ్ళలేము. కాబట్టి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉమెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు గనక ఎస్ వీఆర్ దేర్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ అని గనక వాళ్ళు ఒక నమ్మకం కలిగిస్తే డెఫినెట్గా మహిళలు ఎక్కువ పాత్రలో పాలిటిక్స్లో రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ ఈ సందర్భంగా సార్ ఆన్లైన్లో అన్నారు, కానీ సార్ మీరు లోక్సత్తా నుండి ఎప్పుడైతే ఈ లోకల్ గవర్నెన్స్ కోసము అది ఏదైతే ఉండేనో అంతకుముందు వ్యవస్థ తీసిన తర్వాత నేనైతే చాలా బాధపడ్డాను సార్. కాబట్టి డెఫినెట్గా ఎవరో ఒకరిని మీరు మళ్ళీ ఒక టీంని ఏర్పాటు చేసి వచ్చినటువంటి ఓన్లీ లోకల్ గవర్నెన్స్ కాదు, ఇంకా ఇక మీదట పాలిటిక్స్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నటువంటి మహిళల కోసము ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ని తీసుకోండి. మేము తప్పకుండా మేము ఉన్నంత కాలము పార్టీకి సంబంధం లేకుండా మీకు సపోర్ట్గా ఉంటాము. అందరం కలిసి యువతను పాలిటిక్స్లోకి ఎలా తీసుకురావాలి, పాలిటిక్స్లో మార్పులు ఎలా తీసుకురావాలనే దానిపైన డెఫినెట్గా మనం పని చేద్దాం. JP sir, if you have to give a piece of advice to the young girls and women on how to better equip them, to display their agency at the strongest and become these young leaders, what would you tell them? What would your guide or like mentorship look like? కొత్తగా ఏం లేదు. What I want young people to realize is politics is not different from life. అది వేరే అనుకున్నంత కాలం we'll be committing mistakes. Politics is about the collective life, whereas most of our personal life is about individual life. Both have to come together. 85% of what you want in life is in your hands. మీ ఫ్యామిలీ కానీ మీ చేతుల్లో కానీ. ఏం చదువుకోవాలి, ఏ స్కూల్కి వెళ్ళాలి, ఏ ఇంట్లో ఉండాలి, వచ్చే ఆదాయాన్ని ఎట్లా ఖర్చు పెట్టాలి, ఎంత పొదుపు చేయాలి, ఎవరిని ప్రేమించాలి, ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలి, ఎంతమంది పిల్లల్ని కనాలి, ఇవన్నీ మీ సొంత విషయం, ఎవరికి ప్రమేయం లేదు. కానీ దేర్ ఆర్ 15-20 థింగ్స్ అండ్ 100 విచ్ ఆర్ నెససరీ ఫర్ యూ, బట్ యూ కెనాట్ డిటర్మిన్ దమ్ యువర్ సెల్ఫ్. దోమల కంట్రోల్ దగ్గర నుంచి, రోడ్ ఎట్లా ఉన్న దగ్గర నుంచి, మీ పిల్లల స్కూల్ దగ్గర నుంచి, మీ హాస్పిటల్ కేర్, హెల్త్ కేర్ దగ్గర నుంచి, మీకు వచ్చే వాటర్ సప్లై దగ్గర నుంచి, సివరేజ్ దగ్గర నుంచి, లేకపోతే స్టామ్ వాటర్ డ్రైనేజ్ దగ్గర నుంచి, ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్. హైదరాబాద్లో మీరంతా వస్తున్నప్పుడు ఎంత ట్రాఫిక్ అనుభవించారు, తిరిగి వెళ్ళేప్పుడు ఎంత ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు అనుభవిస్తారు. ఇవన్నీ మన కంట్రోల్లో లేవు. కానీ ఇవి సరిగ్గా లేకపోయినట్టయితే అవర్ లైఫ్ ఈజ్ మిజరబుల్. సో పాలిటిక్స్ అండ్ పబ్లిక్ లైఫ్ ఆర్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ పర్సనల్ లైఫ్. ద ఓన్లీ డివైడింగ్ పాయింట్ ఈజ్ పర్సనల్ లైఫ్లో మీరు సొంతంగా నిర్ణయాలు చేసుకోగలరు, పబ్లిక్ లైఫ్లో కలెక్టివ్గా మాత్రమే చేయగలం. దట్ ఈస్ వాట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ అబౌట్. ఈ పాలిటిక్స్లో ఉన్నటువంటి ఈ అధికార తృష్ణ ఉంటే దాన్ని అధికారం పక్కన పెట్టేయాలి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద కలెక్టివ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, పబ్లిక్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ఈ అవగాహన వస్తే ఆటోమేటిక్గా చాలామందికి ఆసక్తి ఉంటుంది. దేర్ ఆర్ న్యాచురల్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్స్ ఇన్ సొసైటీ, న్యాచురల్ లీడర్స్ ఇన్ సొసైటీ. ఇప్పుడు లీడర్షిప్ అంతా కూడా ఛానలైజేషన్ అంతా పొజిషన్స్, సీకింగ్ పొజిషన్స్. మన దేశంలో ఉన్నంత లస్ట్ ఉందే, ఫలానా పొజిషన్ కావాలని మన దేశంలో ఉన్నంత లస్ట్ ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు. మీరు శారద గారిని, రేణు గారిని అడగండి, ఎలక్షన్ టైంలో వారి పార్టీల్లో ఎంతెంత హంగామా జరుగుతుందో సీట్ల కోసం అని చెప్పని. అది పంచాయతీ ఎలక్షన్ కావచ్చు, మున్సిపల్ ఎలక్షన్ కావచ్చు, లేకపోతే అసెంబ్లీ కావచ్చు, లోక్సభ కావచ్చు. దట్ ఈస్ నాట్ పాలిటిక్స్. దిస్ డెస్పరేట్ లస్ట్ ఫర్ పొజిషన్ ఇస్ నాట్ పాలిటిక్స్. Politics is about the collective goods and services with our resources, with the power granted by the people transferring to you. ఈ అవగాహన కనుక మొదటి నుంచి వస్తే మనకి వాట్ ఈజ్ ద సిటిజన్, వాట్ ఈజ్ ద స్టేట్ ఇది అర్థమైతే ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు సహజంగా ప్రతి సమాజంలో ఉంటారు. దే విల్ మేక్ వండర్ఫుల్ పబ్లిక్ ఫిగర్స్. సో డెవలప్ దట్ స్పిరిట్ అండ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ లైఫ్ అబౌట్, వాట్ ఈజ్ సిటిజన్షిప్ అబౌట్. అది తెలుసుకుంటే మిగతావన్నీ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. Then hopefully all of us together will bring about change in the political parties, electoral system. It will take time. అంత సింపుల్ కాదు. మనం అంత రొమాంటిక్గా చెప్పినా కూడా ఇందాక వారిద్దరు చెప్పారు, పక్కన మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూనే పాలిటిక్స్కి రామని, దానిలో ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నాయో ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయో కూడా చెప్పారు. ఇట్స్ ఆర్టిఫిషియల్, మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం మూర్ఖంగా. దిస్ వాజ్ నాట్ లైక్ దిస్ అర్లియర్. ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ అప్పుడు సరోజిని నాయుడు ఫ్రమ్ అవర్ ఓన్ సిటీ, దో షీ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ బెంగాల్,
or a Durgabai Deshmukh, or many other wonderful leaders from across the country. Hundreds of women came into public life ఆ రోజుల్లో. అంత బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఉన్న సమాజంలో, అంత ఎడ్యుకేషన్ లేని టైంలో, టెక్నాలజీ లేని టైంలో వచ్చారు. ఇవాళ లేరు. ఆ రోజు పొలిటికల్ లైఫ్ అండ్ పబ్లిక్ లైఫ్ ఆర్ హాస్పిటబుల్ టు విమెన్, మచ్ మోర్ హాస్పిటబుల్ దెన్ టుడే. దట్స్ ద పారాడాక్స్. ఇంత డెవలప్మెంట్ వచ్చాక, ఇంత గ్రోత్ వచ్చాక, ఇంత కమ్యూనికేషన్ పెరిగాక, it is much less hospitality for women. So we redefined politics in the wrong way. So central challenge is redefine it again the right way. దానికోసం కొంత చెప్పండి. And don't be discouraged if you don't get a seat to be an MLA candidate. That is just one option. But your voice must be heard and rationally heard. You must have the rational ideas. You must think of the larger public good. You must have the capacity to use your brain power and your observation. A good leader observes. A good leader understands what's happening in every family, in every individual's life. Unless you have that empathy, put yourselves in their shoes, you're not fit to be leaders. A true leader actually understands the pain of the ordinary citizen and then tries to use their voice, the people's voice, and the power they give you to transform those lives. That is leadership. Leadership is not పెత్తనం చేయడం కాదు, పెద్ద గద్దె మీద కూర్చోవడం కాదు. నాకు అసహాయం వేస్తుంది చాలా సభల్లో సింహాసనంలాగా కూర్చోబెడితే ఐ గెట్ వెరీ ర్యాటిల్డ్. ఏంటిది రాజుల్లాగాను అడ్డగాడిలాగా వచ్చా చెప్పాను. సో దేర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ వాళ్ళెవరో మోనాక్స్ కాదు. ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు రీషేప్ అవర్ లైవ్స్ కలెక్టివ్లీ. ప్లీజ్ డెవలప్ దట్ పర్స్పెక్టివ్. అండ్ ఐఎమ్ ష్యూర్ విత్ వండర్ఫుల్ లీడర్స్ లైక్ దిస్ who still are young and who have a long experience behind them and long years ahead of them, and with the work that you all do, raising your voice, I'm sure politics will become much better. ఇంకో 20 ఏళ్ళు పోయిన తర్వాత ఇంత అధ్వానంగా ఉందని మనం తిట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఐఎమ్ ఎ గ్రేట్ ఆప్టిమిస్ట్. సో బీ ఆప్టిమిస్టిక్ అండ్ నెవర్ గివ్ అప్. ద వరల్డ్ ఈస్ గెటింగ్ బెటర్, నాట్ వర్స్. సో డిస్పేర్, రిజెక్షన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఇస్ ఎ వెరీ స్టూపిడ్ ఐడియా. ఈ పాతక దట్స్ చేంజింగ్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు నోట్ మిడిల్ క్లాసెస్ కానీ, అర్బన్ పీపుల్ కానీ, యూత్ కానీ పూర్వంలాగా పాలిటిక్స్ అంటే ముక్కులు మూసుకోవట్లేదు, కొంచెం కామన్ సెన్స్ ప్రయోగిస్తున్నారు. దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ట్రెండ్. Keep that up, and I'm sure you will be part of the transformation of Indian society and politics. Thank you so much, sir. I would really like to thank the panel for the wonderful session. I think we'll all take a short 10-minute break and then we'll circle back for the second session, second part. Yeah, thank you so much.